टाळ्यांच्या गजरात आपण शुभदाताईंचं अभिनंदन केलेलं आहे आणि आता पुस्तक प्रकाशनाची आपण वाट बघतो आहोत. ही सगळी ॲडजस्टमेंट होती ते म्हणजे आपल्या पाहुण्यांनाही ही व्हिडिओ फिल्म बघता यावी म्हणून आपण सुरुवातीला या पुस्तकाबद्दल ही फिल्म पाहिलेली आहे. आणि आता मी पाहुण्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. श्री जयंत पवारजी, निकोला पवार, डॉक्टर प्रसाद जोशी आणि डॉक्टर अमिता फडणीस यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपण सर्वप्रथम आजचे प्रमुख पाहुणे श्री जयंत पवार यांचा परिचय करून घेणार आहोत. मी मिस आलोका यांना विनंती करतो की त्यांनी जयंत पवार यांचा परिचय करून द्यावा. डॉक्टर निकोला या थोड्या बिझी आहेत, त्यांना लवकर जायचं आहे, त्यामुळे डॉक्टर निकोला यांचा आपण स्वागत सत्कार करणार आहोत, त्यांचा परिचय करून घेणार आहोत. मी आलोका यांना विनंती करतो की आधी त्यांनी. It is my privilege to introduce someone whose life story reflects quiet strength, deep compassion, and selfless service. Our guest of honor today, Dr. Nicola Pawar, has done medicine by profession from the Philipps University in Marburg, Germany. In 1989, she came to India with her family for what was meant to be a 2-month internship at several hospitals in Pune. But little did she know that this short visit in India would become a lifelong commitment instead. She married Jayant Pawar in 1992, honoring both German and Indian traditions, and made a courageous choice to set aside her professional ambitions to dedicate herself fully to her family and raising their 2 children. Both her son Jonas and daughter Tabia have gone to pursue distinguished international education and meaningful paths of their own. And for the last 24 years, Nicola ma'am has been deeply associated with Maher, a home for destitute women and children. Today she is an active trustee and devotes a lot of her time, energy, heart and soul to Maher, which now has 72 homes across many Indian states. She is also associated with 2 smaller NGOs, but her main focus remains Maher. Please put your hands together for Dr. Nicola Pawar. A beautiful reminder that true impact is often created away from the spotlight. थँक्यू डॉक्टर निकोला. यानंतर जयंत पवार यांचाही परिचय आपण करून घेणार आहोत. मी आलोका मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा परिचय करून द्यावा आणि त्यानंतर आपण त्यांचं स्वागत सत्कार करणार आहोत. Yes, it also gives me immense pleasure to introduce today's chief guest, Shri Jayant Pawar, whose life beautifully blends discipline, resilience, entrepreneurship, and service to society. Born and raised in our Deccan Gymkhana, he picked up a tennis racket at the age of 8 and never put it down. At the age of 17, he left for the US to get a degree. He claims he wasn't a very successful student, but in the US, he developed a passion for exercise and fitness, which would later help him find his purpose in life. In 1988, after 5.5 years in the US, he returned to India and joined his father's well-established foundry chemical manufacturing business. But his heart was probably never truly in it. Today, he still operates this global manufacturing business and his companies export to over 60 countries. But his true calling came when he took a leap of faith to open a small 2,200 square foot gym. He called it Solaris. He trained a team of not so well educated young people to become his core trainers. This small gym expanded into a 1 lakh square foot club. In 205, Solaris Kothur opened, the first fitness club of this scale in Pune. The fundamental principle of the Solaris brand is to provide an alcohol-free setting for its members to enjoy their sports and fitness activities. Today, the club has 30,000 plus members, and on any single day, 1,500 members visit the club, right from toddlers aged 2 and 3 to 90-year-old senior citizens. Solaris has trained national champions in various sports like tennis, roller skating, and judo, while ensuring that fitness remains affordable, inclusive, and accessible to all. Senior citizens above 60 get a discount equivalent to their age. And what is more inspiring is that 30% of their top line profit is shared with the entire team,
including the contract employees, and it is paid out every month. 2015 was a turning point for Jayanji. He suffered a massive cardiac arrest, spent weeks in coma, and 22 days on ventilator. But he credits the doctors and staff at Krishna and Ruby hospitals in saving his life. 12 months later, he was back on the court, playing a semi-final match at Solaris when he collapsed again. Once again, the medical team saved him, but the doctors claim he only survived because he has exercised regularly all his life. In 2027, that is next year, we all will witness a new 1.5 lakh square feet Solaris opening in Akurdi in the PCMC area. It will have 39 activities, including 10 outdoor sports. Once again, it will be an alcohol-free sports ecosystem. Ladies and gentlemen, please give it up for a true inspiration in our health community, Sri Jayant Pawar. धन्यवाद पवारजी, धन्यवाद आरुकाजी. यानंतर आपण डॉक्टर प्रसाद जोशी यांचा परिचय करून घेणार आहोत. मला असं वाटतं आज व्यासपीठावर जी सगळी मंडळी आहेत ती त्यांच्या क्षेत्रातली तज्ज्ञ आहेतच आणि आपल्यासाठी आदर्श पण आहेत. त्यांच्या परिचयातनं आपल्याला कळेलच. जयंत पवार यांच्या परिचयातनं आपल्याला कळलेलंच आहे की त्यांनी कशा पद्धतीने स्वतःला या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आणलेलं आहे आणि किती निष्ठेने आणि एकंदरीतच कष्ट नाही ते स्वतः उभे राहिलेले आहेत आणि इतरांनाही प्रेरणा देत आहेत. डॉक्टर प्रसाद जोशी यांचा परिचय करून देतो. BHMS पदवी प्राप्त डॉक्टर प्रसाद जोशी यांनी 1990 साली पुणे विद्यापीठात त्या वर्षी या अभ्यासक्रमात त्यांचा दुसरा क्रमांक होता आणि मेडिसिन आणि गायनकॉलॉजीमध्ये त्यांचा प्रथम क्रमांक त्यांनी पटकावलेला होता. पुणे विद्यापीठाच्या योगशास्त्राचा अभ्यासक्रमही त्यांनी अव्वल मार्क मिळवून पूर्ण केलेला आहे. 1990 सालापासून त्यांनी होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस सुरू केली. फॅमिली डॉक्टर या संकल्पनेवरती त्यांचा दृढ विश्वास आहे. त्यामुळे सध्या 300हून अधिक कुटुंबांना ते होमिओपॅथिक फॅमिली फिजिशियन म्हणून वैद्यकीय सेवा देत आहेत. बीकन फाउंडेशन या नामवंत संस्थेच्या ज्येष्ठ सदस्यत्वाच्या माध्यमातून ते होमिओपॅथीचा प्रचार आणि प्रसार करत आहेत. होमिओपॅथीला समर्पित पर्याय या दिवाळी अंकाच्या प्रकाशन आणि संपादनात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. खोपोली जवळच्या ग्रामीण भागामध्ये गेल्या 22 वर्षापासून ते बालकांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवत आहेत. विविध चर्चासत्र, व्याख्यानं यात ते सहभागी होत असतात आणि विविध विषयांवरचे शोधनिबंध त्यांनी सादर केलेले आहेत. हा त्यांचा परिचय अर्धाच झालेला आहे. यानंतरचा परिचय आपण 40 वर्ष IT घालवल्यानंतर जे आपल्याला प्रॉब्लेम्स यायला लागतात त्याच्यानंतर काय हे त्यांच्याकडून आपल्याला प्रेरणा घ्यायची आहे. वयाची 40शी पूर्ण केल्यानंतर सायकलिंगला त्यांनी सुरुवात केली आणि काही विक्रम प्रस्थापित केले. हिमालयामध्ये 18,384 फूट उंचीवरचा जगातला सर्वोच्च मोटरेबल रस्ता जो आहे खारदुंगला, तिथे 2दा त्यांनी सायकलनी तो पार केलेला आहे. लडाखमध्ये 10,000 फुटांपेक्षा जे उंचीवरचे जे स्थळं आहेत तिथे 3 वेळा त्यांनी सायकलिंग केलेलं आहे. पुणे मुंबई, पुणे गोवा आणि पुणे कोकण अशा अनेक सायकल मोहिमा त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या आहेत. नर्मदा परिक्रमा 2019मध्ये त्यांनी 2,700 किलोमीटरची अवघ्या 27 दिवसामध्ये सायकलनी पूर्ण केली. अर्थातच या सगळ्याचा अनुभव म्हणून स्लाईड शोद्वारे ते आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करत असतात आणि सायकलिंगचं महत्त्व आणि त्यांनी केलेले जे विक्रम आहे त्याबद्दलही सांगत असतात. अर्थातच गेल्या 30 वर्षापासून नियमित योगाभ्यास आणि सूर्यनमस्कारांचा सराव हेच त्यांच्या अतिशय आरोग्यदायी अशा आयुष्याचं गमक आहे. गेल्या 25 वर्षापासून रथसप्तमी, दसरा, हनुमान जन्मोत्सव आणि योग दिनानिमित्त सामुदायिक 108 सूर्यनमस्कार या उपक्रमाचं आयोजन ते करत आलेले आहेत. त्यांचा वाचनाचाही व्यासंग आहे. स्वतःचा त्यांचा 3,000पेक्षा जास्त पुस्तकांचा खजिना आहे आणि अर्थातच क्रीडा, संगीत, नाट्य क्षेत्राची त्यांना विशेष आवड आहे असे डॉक्टर प्रसाद जोशी. त्यांचं स्वागत आपण करूया आणि मी जयंत पवारजींना विनंती करतो की त्यांनी प्रसाद जोशींचं स्वागत करावं.
प्रसाद जोशींचा स्वागत आणि सत्कार आपण केलेला आहे. यानंतर आपल्या आजच्या ज्या विशेष उपस्थित आहेत डॉक्टर अमिता फडणीस यांचाही मी परिचय करून देतो. पुण्यातलीच नव्हे तर भारतातली एक अशी व्यक्ती जी नवजात अर्भकांना नाजूक क्षणी पहिले श्वास घ्यायला मदत करते आणि नवसंजीवनी देते आणि त्या कुटुंबातल्या त्या बाळाच्या नातलगांच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलतं ते डॉक्टर अमिता फडणीस आणि त्यांच्या टीममुळेच. MD-DCH असलेल्या डॉक्टर अमिता यांनी मुंबई, कर्नाटक आणि अमेरिकेतून आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. 1991 मध्ये त्यांनी FC रोडवर पुण्यातलं पहिलं न्यू क्लिनिक सुरू केलं, ज्यामुळे पुण्यात पहिल्यांदाच नवजात अर्भकांसाठी व्हेंटिलेशन सपोर्टची अतिशय आवश्यक अशी सुविधा उपलब्ध झाली. या क्षेत्रातल्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी 2008 साली त्यांचे पती डॉक्टर अविनाश यांच्या सक्षम अशा पाठबळावरती आयस्टर अँड पर्ल हॉस्पिटलची स्थापना केली, जिथे स्त्रियांचं आरोग्य आणि नवजात शिशु बाल यांच्या आरोग्यासाठी अद्ययावत अशा सुविधा पुरवल्या जातात. त्यांच्या या क्षेत्रातला अनुभव सांगण्यासाठी एक घटना पुरेशी असं मला वाटतं. 2011 साली अवघं 500 ग्रॅम वजनाचं एक बाळ जन्माला आलं, जी मुलगी होती. डॉक्टर अमिता, त्यांचे पती आणि त्यांची सगळी टीम यांनी त्यावेळी तिच्या नाजूक तब्येतीची जी मायेने काळजी घेतली आणि आधुनिक उपचार केले, त्यामुळेच ती मुलगी आता 14 वर्षांचं निरोगी आयुष्य जगती आहे. असे अनेक बालकं आहेत की ज्यांना डॉक्टर अमिता यांचा मायेचा हात लाभलेला आहे. स्वतःला हेल्थ केअर एंटरप्रिन्युअर मानणाऱ्या डॉक्टर अमिता यांनी 2001 मध्ये सुमती हेल्थ ही स्त्रियांसाठी म्हणून वेलनेस संस्था सुरू केली. तर 2017 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची योग्य ती काळजी घेतली जावी म्हणून ONP सिल्वर होम्सचीही त्यांनी सुरुवात केली. गेल्या काही वर्षांपासून पुणे महानगरपालिकेच्या दळवी हॉस्पिटलमध्ये सेफ मदरहूड आणि सेफ बेबी या अंतर्गत मोफत प्रसूती सेवाही त्या पुरवत आहेत. त्यांना व्यावसायिक आणि उद्योजकीय उत्कृष्टतेसाठी अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. अनेक माध्यमातून आणि कार्यक्रमातून मार्गदर्शन करण्यासाठीही त्यांना आमंत्रित केलं जातं. सकाळ आदिशक्ती स्त्री गौरव पुरस्कार, विकी फ्लो हेल्थ केअर पुरस्कार, ग्रॅव्हिट्स ऊर्जा अवॉर्ड याचा आवर्जून इथे उल्लेख करायला हवा. युनिसेफ आणि ग्रॅव्हिट्स फाउंडेशन सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून बालकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी, आरोग्यासाठी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून त्या कार्यरत आहेत. त्यांनी या क्षेत्रातल्या त्यांचा अनुभवाचा फायदा गरोदर माता, नवजात बालकं यांच्या स्वास्थ्यासाठी व्हावा म्हणून हँडी टिप्स फॉर मॉम्स ही मार्गदर्शक पुस्तिका हे लिहिलेली आहे. अर्थातच या क्षेत्रातला अनुभव इतरांना उपयोगी पडावा या हेतूने अनेक नामवंत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यांना सन्माननीय सदस्यत्व बहाल करण्यात आलेलं आहे. अशा डॉक्टर अमिता फडणीस त्यांचंही स्वागत आणि सत्कार आपण करणार आहोत. मी निकोला पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर अमिता फडणीस यांचं स्वागत आणि सत्कार करावा. थँक्यू निकोलाजी. थँक्यू डॉक्टर अमिता फडणीस. आणि आता आपण या म्हणजे ज्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी आपण इथे जन्मवले आहोत त्या पुस्तकाचं प्रकाशन आता इथे होणार आहे. योगा फॉर हार्ट डिझीज, डायबेटीस, हायपरटेन्शन आणि अस्थमा. मी जयंत पवारजी, प्रसाद जोशी, डॉक्टर अमिता फडणीस, निकोला पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी या पुस्तकाचं प्रकाशन करावं आणि आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळ्यांनी या पुस्तकाचं स्वागत करावं आणि शुभदा लेले यांचं अभिनंदन करावं. आपल्या सगळ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त असं हे पुस्तक आहे. या व्यक्ती आपल्या कामातून आपण किती कसं निरोगी राहायचं हे सांगतातच आहेत, पण शेवटी काही गोष्टी शब्दबद्ध झाल्याशिवाय आपल्या सतत त्या समोर येत नाहीत, म्हणून हे पुस्तक. आता मी आपल्या या आजच्या कार्यक्रमात भाषणांमध्ये सुरुवातीला डॉक्टर अमिता फडणीस यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या पुस्तकाविषयी आणि मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार, ग्रीटिंग्स. प्रसाद, छान चाललाय कार्यक्रम. प्रसन्न वातावरण, प्रसन्न ऑडियन्स, फार छान वाटतं. बरंच आपण ऐकलं जयंत पवारांबद्दल, निकोला पवारबद्दल, डॉक्टर जोशींबद्दल, शुभदाबद्दल. मी एक 2-3 गोष्टी फक्त बोलते. जयंत पवार आणि निकोला पवार
जयंत पवार आपले आजचे अध्यक्ष आहेत, ह्यांना मी बरेच वर्षापासून ओळखते. आणि जसं अलोका म्हणाली, सोलारिसचं जे काम आहे ते जयंत पवारांच्या मनात कल्पना वॉज अन आयडिया वे बिफोर इट्स टाइम. तेव्हा हे इंटरनॅशनल योगा डे, फिटनेस फ्रीक्स असं काहीच नव्हतं, तेवढा अवेअरनेसच नव्हता. पण त्यांच्या मनात तो विचार आला, त्यांनी आयडिया डोक्यात आली आणि त्यांनी ती सुंदररित्या एक्झिक्यूट केली. सोलारिसचा फायदा अनेक पुणेकरांना होतोच आहे. माझे स्वतःचे पेशंटही बरेचसे सोलारिसमध्ये एनरोल्डच आहेत. तर फारच छान काम आहे ते. आणि निकोला पवारना मी तशीच बरेच वर्षापासून ओळखते. आणि जसं अलोका म्हणाली, त्यांचं रुरल विमेन्स एम्पॉवरमेंटमध्ये भरपूर काम आहे. तर मला असं वाटतं ह्या दोघांच्या कामासाठी, त्यांच्या काम सेलिब्रेट करण्यासाठी आपण टाळ्यांचा गडगडाट करावा. आता वळू आपण आपल्या आजच्या उत्सव मूर्ती शुभदा लेले, ज्यांच्या पुस्तकाचं आज प्रकाशन होत आहे. आपण सगळ्यांनी वाचलंच आहे आणि ते ऑडिओ व्हिज्युअल शुभदा वॉज ब्रिलियंट. इट वॉज रिअली व्हेरी नाईस. त्याच्यासाठीही टाळ्या. म्हणजे खरंच कळलं आम्हाला की त्या पुस्तकात काय आहे आणि सुंदर बनवलेली फिल्म होती. शुभदा लेलेनी लिहिलेलं पुस्तक आहे म्हणजे उत्कृष्टच असणार. त्यामुळे शुभदा, निघायच्या अगोदर माझी एक साइंड कॉपी मला पाहिजे. आणि त्यांची बाकीची पुस्तकं पण फारच छान आहेत. मी असं आवर्जून म्हणेन, मनापासून म्हणेन तुम्हाला की त्याच्यात शी हॅज पुट हर हार्ट अँड सोल. कुठलंही ज्ञान मागे ठेवलेलं नाहीये. त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून ते आपल्यापर्यंत पोचतंय. त्यामुळे जरूर तुम्ही ती पुस्तकं घ्या, वाचा, विचार करा, योगा करा आणि निरोगी राहा. देवकुळे परिवार, अर्थात माझं माहेरचं आडनाव देवकुळे, शुभदा माझी चुलत बहीण, अर्थात आम्ही देवकुळे. तर देवकुळे परिवारामध्ये योगासन मुरलेलंच आहे. आमचे सगळे काका योगासनं करायचे. तेव्हा पण देर वॉज नो अवेअरनेस अबाउट योगा, नो इंटरनॅशनल योगा डे. पण सगळे, म्हणजे माझे वडील आणि शुभदाचे वडील मुंबईत व्यवसाय करायचे, मोठा व्यवसाय होता. पण 6 वाजताची योगासनं ठरलेली. माझे मोठे काका, दादा काका म्हणायचो, वसंत गणेश देवकुळे, ते चित्रशाळा प्रेस चालवायचे पुण्यात आणि योगासनांचे वर्ग भरायचे. त्याला आपण पूर्वी क्लासेस नाही, वर्ग म्हणायचो. आणि त्या काळात पण त्यांच्या वर्गामध्ये खच्चून गर्दी असायची. त्यांचे पुत्र लेट रवींद्र देवकुळे, त्यांच्या पत्नी तेजस्विनी, अमित, आशिष, ही फॅमिली पण योगासनामध्ये आहेच. पण एक विशेष उल्लेख करू इच्छिते. पौर्णिमा विश्वासराव मंडलिक, अर्थात आमची चुलत बहीण. पौर्णिमा आणि गुरु विश्वराव मंडलिक हे नाशिकला मोठ्या प्रमाणात योगासनांचं काम करतात. योग विद्या गुरुकुल असं त्यांचं आहे नाशिकजवळ. ऑनलाईन रेसिडेन्शियल कोर्सेस, इंटरनॅशनल स्टुडंट्स, नॅशनल स्टुडंट्स. तसंच ते ट्रेन द ट्रेनर हा प्रोग्राम गावांमध्ये करतात. गावांमध्ये योगासनाचा प्रचार करण्याच्या दृष्टीने विशेष उल्लेख ह्या वर्षी त्यांना प्रेसिडेंट ऑफ इंडियानी 26 जानेवारीला दिल्लीला यायचं आमंत्रण दिलंय, इन रेकग्निशन ऑफ द ग्रेट वर्क दॅट दे आर डुईंग. तसंच त्यांचा मुलगा गंधार आणि त्यांची ऑस्ट्रेलियन बायको केट ऑस्ट्रेलियामध्येही योगासनांचा प्रचार करतात आणि ऑफकोर्स पुण्यातही. आता वळू आपण परत शुभदाकडे. हे आपलं रत्न देवकुळे परिवाराचं, आता शुभदा लेले. तर हे रत्न जे आहे, हे शी इज द मोस्ट सिम्पल पर्सन आय हॅव मेट. अतिशय हार्डवर्किंग, डेडिकेटेड अँड डिव्होटेड टू द फील्ड ऑफ योगा. आणि ते मला मोटिवेशनल, इन्स्पिरेशनल वाटतं. ऑसम. द वे शी वर्क्स इन योगा इज रिअली ऑसम. शुभ योग केंद्राच्या खाली एक मी वाक्य वाचलं, आपलं शरीर म्हणजे मंदिर आहे, निरोगी आणि पवित्र ठेवा. फार सुंदर वाक्य आहे. मी काही योगा एक्सपर्ट नाही, मी आपली साधी डॉक्टर आहे. पण मी योगासनं करते, जसं म्हटलं तसं कुठून तरी शिकत आले, बघत आले, फॉर फिटनेस अँड फ्लेक्सिबिलिटी. पण माझे अनुभव जे योगासनांचे आहेत, की योगासनांची जी मेडिटेटिव्ह पॉस्चर्स आहेत, ती करता करता कुठेतरी परमात्म्याशी कनेक्शन जुळतं. तो योग जो आहे तो
तो सर्वात मला एनरिच करतो, त्याच्यातनं मला आपण ॲबंडन्स मिळतो म्हणा. आणि खरंरित्या शरीर, मन आणि आत्मा ह्याचं प्युरिफिकेशन किंवा शुद्धीकरण होतं. हा माझा अनुभव. आय एम शुअर तुमच्या सर्वांचा तोच अनुभव असेल. शुभदाचं जसं आपण हे बघितलं व्हिडिओ, शी हॅज अ सायंटिफिक बेंड ऑफ माइंड टुवर्ड्स योगा, आणि दॅट इज व्हॉट डॉक्टर्स लाईक. इनफॅक्ट शुभदानी मला म्हटलं की प्रत्येक डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये एक योगा रूम असावी आणि प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये योगासनांची रूम असावी. तर अजून तरी नाही आहे, पण माझं छोटंसं कॉन्ट्रीब्युशन, माझ्या OPD मध्ये जेव्हा मी पेशंट बघते तेव्हा त्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना मी योगासनांबद्दल जागृत करते. आणि विशेषतः परत आजार असतील मुलांमध्ये, रिपीटेड कॉफ्स, कोल्ड्स असतील, तर त्यांना मी छोटंसं डेमो प्राणायामचं तिकडच्या तिकडे देते. मी शिकवत नाही, पण त्यांना सांगते जरूर हे जाऊन शिका. सो दिस इज माय लिटल कॉन्ट्रीब्युशन. आम्ही ऑयस्टर अँड पर्ल हॉस्पिटलतर्फे प्रेग्नन्सी क्लासेस घेतो. त्याला आम्ही वूम म्हणतो, वेलनेस ऑफ मदर अँड बेबी. त्याच्यात बऱ्याच वेळा शुभदानी डेमॉन्स्ट्रेशन दिलेत ऑफ योगा फॉर प्रेग्नेंट विमेन आणि बाकी विमेन्स योगा सुद्धा. अँड आय मस्ट टेल यू की हर एक्सपर्टीज इज रेकग्नाइज्ड बाय द ऑडियन्स आणि त्यांना भरपूर प्रशंसा आहे शुभदाच्या कामाबद्दल. तसंच जाता जाता शुभयोग केंद्राचं यूट्यूब चॅनल जरूर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, वापरा आणि तुमचा फायदा करून घ्या. निरोगी राहा. धन्यवाद. ओम शांती. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर अमिता. सांगायला इथे असं हवं की त्याने अतिशय फॅमिली टच दिलेला आहे या सगळ्या कार्यक्रमाला. तर मीही शुभदा ताई असतील किंवा डॉक्टर अमिता असतील, मी यांचा भाचा आहे, त्या माझ्या मावशी आहेत. तर जे त्यांनी अनुभवलं आहे तेच आम्ही म्हणजे आमच्या पुढच्या पिढीने अनुभवलं आहे. सकाळी उठल्यावर आजोबांचा एकच प्रश्न असायचा, आज नमस्कार घातलेस का? त्यामुळे अशी आमची दिवसाची सुरुवात व्हायची. किंवा पूर्वी पत्र यायची, त्या पत्रांमध्येही आम्हाला एवढाच प्रश्न असायचा की रोज योगासनं करतोस का आणि नमस्कार घालतोस का? त्यामुळे ह्या सगळ्याची उत्तरं देत देतच आम्ही लहानाचे मोठे झालो. आणि त्यामुळे त्यांनी म्हटलं त्याप्रमाणे की सगळ्या देवकुळे परिवारामध्ये योगासनं हा विषय आणि योगासनं ही मुरलेली आहेत. यानंतर आपण जसं योगासनांबद्दल बोलतोय तसं कदाचित डॉक्टर प्रसाद जोशी आज सायकलिंगला कुठे गेला होता असंही विचारत असतील. तर त्यामुळे असे डॉक्टर प्रसाद जोशी यांच्याकडनं आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत आणि त्यांचेही विचार ऐकून घेणार आहोत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन. नमस्कार सर्व वडीलधारे मंडळी, माता भगिनी, उपस्थित व्यासपीठ, माननीय व्यासपीठ आणि लेले परिवार. आज अतिशय एक सुंदर आणि हृद्य कार्यक्रम इथे चालू आहे आणि माझं असं भाग्य आहे की या लेले परिवाराने मला दुसऱ्यांदा त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी बोलवलं आहे. म्हणजे नक्कीच आमचा स्नेह खूप वृद्धिंगत झालेला आहे. मी त्यांचा खरा फॅमिली डॉक्टर आहे, पण मला असं वाटायला लागलं की मी त्यांचा एक पार्ट ऑफ फॅमिलीच होऊन गेलेलो आहे. म्हणून त्यांनी मला आता दुसऱ्यांदा बोलवलेलं आहे. एक आधीचं पुस्तक होतं माझ्यामध्ये, नेक आणि शोल्डर पेन, त्यावेळेला पण उद्घाटन साठी मला माझं भाग्य होतं, त्यावेळेला मी आलो होतो. अर्थातच अमिता डॉक्टरांनी जी त्यांची ओळख करून दिली त्यावेळेला मला कळलं की हा देवकुळे परिवार किती मोठा आहे. आणि मला सांगायला आवडेल की देवकुळे परिवार हा किती तेजस्वी परिवार. म्हणजे तुम्ही यांचं तेज तर पाहताच, पण कदाचित बऱ्याच जणांना माहिती पण नसेल की म्हणजे लेले मॅडमच्या आई बकुळाताई देवकुळे ह्या राष्ट्रसेविका समितीच्या सहकार्यवाह होत्या, म्हणजे अखिल भारतीय सहकार्यवाह होत्या. आणि त्यांचे काका अनंतराव देवकुळे हे फार मोठं नाव हे RSS मधलं होतं. म्हणजे असं देशाभिमान जागवणारं आणि समर्पित असं जीवन जगणाऱ्या ही फॅमिलीतनं ही मंडळी आलेली आहेत. आणि ह्या सगळ्या फॅमिलीसाठी, लेले कुटुंबासाठी, लेले कुटुंबातल्या दोन्ही मुलींसाठी, त्यांच्या जावयांसाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने.
हे ज्यावेळेला मी पुस्तक पाहत होतो आत्ता आणि मगाशी मी जो काही व्हिडिओ पाहिला, ते पुस्तक जसं मॅडमनी म्हटलं की हे मॅन्युअल आहे, एन्शंट विजडम आणि मॉडर्न सायन्स यांच्यामधलं मॅन्युअल आहे. आम्ही आमच्या मेडिकल अभ्यासामध्ये अशी मॅन्युअल्सचा अभ्यास करायचो. त्याच्यामध्ये मला आठवतं एक दास म्हणून मॅन्युअल होतं, ते सर्जरीचं होतं. दुसरं एक हचिसन म्हणून होतं, ते मेडिसिनचं होतं. त्याचप्रमाणे हे मॅन्युअल म्हणजे नुसत्या स्टेप्स आहेत असं मला वाटत नाही. हे एक डिसिप्लिन आहे आणि हे डिसिप्लिन जर प्रॉपरली फॉलो केलं तर आपल्याला अपेक्षित असे जे आपले त्याच्यातनं रिझल्ट्स आहेत, ते रिझल्ट्स आपल्याला या पुस्तकाच्या आधारे मिळू शकतात असं मला त्या पुस्तकातनं, जे आता चालत होतो त्या पुस्तकातनं, त्यावेळेला मला असं खात्री पटली. कारण ते इतकं डिसिप्लिन्ड आहे की मी अचंबित झालो. तो अॅनाटॉमी बघून सुद्धा मी अचंबित झालो. आम्ही जे प्रॅक्टिसमधले डॉक्टर आहोत ते कदाचित सर्व अॅनाटॉमी आता लक्षातही नसते, पण इतकी डिटेलमधली अॅनाटॉमी दिलेली आहे, त्यामुळे परत माझी रिव्हिजन झाली असंच मला वाटायला लागलं. या पुस्तकाचा मूळ उद्देश जो आहे, तो मूळ उद्देश हा हार्ट डिसिजेस, डायबेटीस, हायपरटेन्शन आणि अस्थमा या 4 डिसिजेसची फोकस करून हे पुस्तक आहे. या पुस्तकामध्ये जे डिसीजेस म्हटलेले आहेत हे जनरली एजिंग प्रोसेसशी रिलेटेड आहेत. मी एक डॉक्टर म्हणून, म्हणजे एक होमिओपॅथ म्हणून आणि एक डॉक्टर म्हणून जे काही मी बघतोय त्याच्यामध्ये म्हणजे होमिओपॅथी आणि योगाचा साम्य हे असं महत्त्वाचं आहे की दोन्हीमध्ये होलिस्टिक अप्रोच आहे. होलिस्टिक अप्रोच म्हणजे फक्त एका पर्टिक्युलर आजाराचा विचार न करता, तो मनुष्य, ती व्यक्ती आजारी आहे, त्या व्यक्तीला आपल्याला बरं करायचं आहे हा विचार आहे. आणि हाच विचार हा योगाचा पण आहे आणि हाच विचार हा होमिओपॅथीचा पण आहे. आणि त्यामुळे दोन्हीतलं साम्य पुढे जाऊन आपण बघितलं तर लक्षात येतं की स्थूलापासून म्हणजे जडापासून ते सूक्ष्मापर्यंतचा प्रवास हा औषधाच्या माध्यमातून किंवा योगासनाच्या माध्यमातून हा केला जाऊ शकतो. फक्त त्याला डिसिप्लिन फॉलो करणं हे फार महत्त्वाचं असतं. तर या 4 आजारांकडे वळताना असं लक्षात येतं की हे एजिंग प्रोसेसचे जनरली आजार आहेत. ऑफकोर्स अस्थमा हा काही एजिंग प्रोसेसचा नाही आहे, पण अस्थमामध्ये पण कालांतराने जे काही चेंजेस होतात आणि ज्याला आपण COPD असं म्हणतो, तिथे देखील एक रिजिडिटी निर्माण होते. व्हॉट इज एजिंग? एजिंगचा विचार केला तर एक डॉक्टर म्हणून जेव्हा एक थोडक्यात सांगायचं तर एजिंग म्हणजे रिजिडिटी. ज्या वेळेला आपण रिजिडिटी ॲट द लेवल ऑफ जॉईंट्स ऑर मसल्स, ॲट द लेवल ऑफ ब्लड व्हेसल्स, आणि तिसरं ॲट द लेवल ऑफ माइंड. ही सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे ती रिजिडिटी ॲट द लेवल ऑफ माइंड, आणि तिथे खरा योगाचा संबंध येतो. आपण सुरुवातीला जी प्रार्थना म्हटली, पतंजलींची प्रार्थना आहे, ती मला त्या माणसाचं चरित्र वाचल्यानंतर अत्यंत अचंबित होतो मी तो माणूस बघून. कारण आपल्याला कदाचित त्या प्रार्थनेचा अर्थ कदाचित सगळ्यांना माहिती असेलच असं नाही, म्हणून मी थोडक्यात सांगतो की या माणसाने काय नाही केलं आयुष्यामध्ये. एका आयुष्यामध्ये 2500 वर्षापूर्वी या माणसाने पाणिनीचं जे व्याकरण आहे त्या पाणिनीच्या व्याकरणावरती 3री टीका केली. टीका याचा अर्थ ॲनालिसिस केला पुढे जाऊन आणि एक पुस्तक लिहिलं. दुसरं महत्त्वाचं कार्य केलं या माणसाने ते म्हणजे चरकसंहितेवरती काम केलं. आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे 10,000 वर्षांपासून म्हणजे रामायणाच्या काळापासून जे काही योगाबद्दलचे स्क्रिप्चर्स आहेत, जे काही योगाबद्दलचे श्लोक आहेत, ते श्लोक किंवा ते जी सूत्र स्वरूपात त्यांनी पतंजली योग सूत्र या नावाने ती एकत्र केली. आणि योगशास्त्रानुसार आपण मनासाठी हे त्यांनी काम केलं. म्हणजे पहिलं जे काम आहे त्यांचं ते वाणीसाठी आहे किंवा भाषेसाठी आहे. दुसरं काम जे आहे ते आरोग्यासाठी आहे, कसं माणूस निरोगी राहू शकतो त्यासाठी आहे. आणि तिसरं काम जे आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, मनासाठी आहे. म्हणून त्यांच्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये, पहिल्या अध्यायामध्ये जे दुसरं सूत्र आहे ते दुसरं सूत्र ते सांगतात की योगा चित्तवृत्ती निरोधः. चित्तवृत्ती निरोधः म्हणजेच आपल्या मनातल्या ज्या कामना, वासना ह्या ज्या सगळ्या ज्या आहेत त्या सगळ्या ज्या आपल्याला संयमित करायच्या असल्या तर जे काही आपल्याला उत्कृष्ट जे पोटेन्शियल टूल आहे ते योगासन आहे.
म्हणजे पुढे जाऊन असं मी म्हणेन की कोणी म्हणतं योगासनाने आम्ही 2 किलो वजन कमी करणार आहोत, आमची फ्लेक्झिबिलिटी वाढवणार आहोत. फ्लेक्झिबिलिटी जरूर वाढेल, पण सगळ्यात जास्त महत्वाचं काम योगासनं करण्यामुळे जे होतं ती मनाची, चित्ताची जी एकाग्रता आहे, चित्ताची जी शांतता आहे, ते त्यांनी पतंजलींनी तिथे म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपले जे योगेश्वर श्रीकृष्ण यांनी देखील त्यांच्या गीतेमध्ये 3 साधारणपणे योगाच्या डेफिनेशन दिल्यात. त्यातली पहिली डेफिनेशन जी आहे ती डेफिनेशन आहे की समत्वम योग उच्चते. म्हणजे योगासनाने निर्माण होतो बॅलन्स. बॅलन्स हा मनाचा आहे. दुसरा जी त्यातली जी डेफिनेशन आहे ती सगळ्यांनाच माहिती आहे, योगा कर्मसु कौशलम. जे काही कौशल्य निर्माण होतं तेच योग असतं, कारण ते आपली चित्तवृत्ती पूर्णपणे आपण समर्पित करत असतो. आणि तिसरं जे आहे ते फारसं लोकांना कल्पना नाहीये, ते आहे की दुःख दुःख संयोग वियोग. काय शिकवतं योगा? काय शिकवतं की सुख दुःखापासून अलिप्त कसं व्हावं, ही मनाची धारणा आहे. या मनाच्या धारणेतनं आपण सुख किंवा चांगले दिवस, वाईट दिवस याच्यामध्ये अडकून न पडता आपण जसं मगाशी आपल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की आपण प्रवास करू शकतो मोक्षाच्या दिशेने. कारण ज्या वेळेला पतंजली गुरु म्हणतात की हे 8 जे काही त्याने टप्पे सांगितलेले आहेत, त्या टप्प्यामधला शेवटचा जो आहे ती शेवटची ती समाधी आहे. ती समाधी म्हणजे मोक्ष आहे. आणि या मोक्षाच्या दिशेने प्रत्येक मनुष्य मात्राचा प्रवास व्हावा असा साधारणपणे त्याचा अर्थ आहे. त्याचप्रमाणे एक श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्ण हे सगळ्या गोष्टी एकत्र करून सांगतात. तो श्लोक असा आहे की सुख दुःखे समे कृत्वा जया जयो लाभो. म्हणजेच काय, आता ज्या नवीन काय आपण म्हणू नवीन प्रकारे जे एक्सप्रेस झालेलं आहे ते साहिरजींनी हम दोनो ज्या पिक्चरमध्ये इथे एक्सप्रेस केलंय अतिशय सुंदर एका गाण्यामध्ये. ते कुठचं गाणं आहे माहितीये का आपल्याला? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जिक्र को धुवे में उडाता चला गया. तर त्याला शेवटचं कडवं काय आहे? आता आपण त्याच्याकडे नीट जर बघितलं, जे श्रीकृष्णाने सांगितलंय तेच साहिरने सांगितलंय. सगळं जे काही आहे ते गीतेमध्ये आहे. म्हणजे जे गीतेमध्ये आहे ते सगळीकडे आहे आणि जे गीतेमध्ये नाही ते कुठेच नाही असं म्हटलं जातं. तेच साहिरने पुढे म्हटलेलं आहे की गम और खुशी को में फर्क महसूस न हो जरा, गम हो खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया. अशा प्रकारे हे जे काही एक बॅलन्स आहे, हा जो एक एन्हान्समेंट आहे, ही एन्हान्समेंट ही आपल्याला योगासनानेच होऊ शकते. याच्याबद्दल मला खात्री आहे आणि किंबहुना सगळ्यांनाच हिची खात्री अनुभवातनं पटेल अशी मला ही खात्री आहे. कारण माझ्या म्हणजे मेडिकल शास्त्राप्रमाणे आपण जे 3 प्रकारचे वेगवेगळे व्यायाम करतो, त्याच्यामध्ये एक असतो कार्डिओचा व्यायाम. तो कार्डिओ व्यायाम असतो तो आपला स्टॅमिना, तो हृदयाची शक्ती या वाढवण्यासाठी असतो. दुसरा असतो बलसंवर्धनाचा व्यायाम, म्हणजे आपण जे वेट ट्रेनिंग करत असतो त्याने आपलं टोनिंग होत असतं. आणि तिसरा हा महत्त्वाचा व्यायाम जो आहे तो योगासन आहे. त्याने फ्लेक्झिबिलिटी वाढते, त्याने बऱ्याच प्रमाणामध्ये इम्युनिटी वाढण्यासाठी फायदा होतो, त्याने सगळ्या कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम मधलं सर्क्युलेशन सुधारू शकतं. डायबिटीसच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं तर रिसेप्टार्स जे असतात, इन्शुलिनचे जे सेन्सिटिव्ह रिसेप्टार्स असतात, ते रिसेप्टार्स हे ऍक्टिव्हेट होण्यासाठी त्याचा फायदा होतो. अस्थमासाठी आपण जेव्हा योगासनाचंच प्राणायाम करतो किंवा डीप ब्रिदिंगचे व्यायाम करतो त्यावेळेला आपल्याला अस्थमातनं मुक्ती होण्यासाठी किंवा त्याचा त्रास कमी होण्यासाठी फायदा होतो. किंवा ओव्हरऑल जो सगळा आपण जो गोष्टी म्हणतो ह्या स्ट्रेस रिलेटेड आहेत असं आपण नेहमी म्हणतो. हे सगळ्याचं कारण हे स्ट्रेस असं पण म्हणतो. स्ट्रेस हा म्हणजे काय असा विचार केला आपण तर स्ट्रेस म्हणजे आपल्याला आपली क्षमता अपुरी आहे असं वाटणं एखाद्या सिच्युएशन म्हणजे ही अत्यंत सोपी डेफिनेशन स्ट्रेसची आहे. तर स्ट्रेस मध्ये आपली स्ट्रेससाठी आपली कार्यक्षमता वाढवणे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला आपला एन्हान्समेंट ज्याला म्हणतोय आपण की आपलं मनाचं उन्नतीकरण करणं आणि त्याच्याबरोबरच आपलं मन सबळ करणं, या दोन्ही गोष्टी घडू शकतात. त्या फक्त योगासनामुळेच घडू शकतात. बाकीच्या 2 प्रकारच्या व्यायामामध्ये ते घडण्याचे चान्सेस कमी असतात.
याचा थोडासा सायंटिफिक रिझन कदाचित सगळ्यांना माहिती नसेल ते मी सांगू इच्छितो की आपण ज्या वेळेला कुठचाही कार्डिओ किंवा आपण जे जिमचे वेट ट्रेनिंगचे व्यायाम करतो त्यावेळेला सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम ही ऍक्टिव्हेट होत असते. त्यामुळे ऍक्शनमध्ये जाण्यासाठी जास्तीत जास्त आपले शरीर तयार होत असतं. वेळा जेव्हा योगासनं करत असतो तेव्हा पॅरासिम्पथॅटिक, आता हे पॅरासिम्पथॅटिक ही काय भानगड आहे की पटकन सांगतो की आपल्या नर्वस सिस्टीम या दोन प्रकारचे असतात. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टीम असते आणि एक पेरिफरल नर्वस सिस्टीम असते. त्या पेरिफरलचे परत दोन भाग असतात, एक सोमॅटिक असते आणि एक ऑटोनॉमस असते. त्या ऑटोनॉमस मधली एक असते पॅरासिम्पथॅटिक. म्हणजे हे राम लक्ष्मण, सिम्पथॅटिक म्हणजे राम आणि लक्ष्मण म्हणजे पॅरासिम्पथॅटिक. हे राम लक्ष्मणाची जोडी सतत कार्यरत असते. ती सतत कार्यरत असते त्यामुळे आपल्या शरीराला उसंत नसते. पण ज्या वेळेला तुम्ही सिम्पथॅटिक सिस्टीम ज्या वेळेला ऍक्टिव्हेट करताय त्यावेळेला तुमचं ब्रीदिंग स्लो डाऊन होतं, तुमचा हार्ट रेट स्लो डाऊन होतो, तुमच्या मनाची शांतता, जे मगाशी मॅडमनी म्हटलं की तुम्हाला एक परमात्म्याशी विलीन होण्याची किंवा त्याच्या जवळ जाण्याची जी भावना निर्माण होते त्याचं कारण सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम ही ऍक्टिव्हेट होत जाते आणि त्यामुळे आपल्याला अत्यंत शांतता मिळते. आपलं ब्रीदिंग जे असतं ते शांत होतं, आपलं पर मिनिट ब्रीदिंग असतं ते कमी व्हायला लागतं. कदाचित तुम्हाला कल्पना असेल कासव 100-200 वर्ष का जगतात, तर कारण त्यांच्या 2 मिनिटाला एक श्वास असतो आणि आपले श्वास कमीत कमी 12 ते 16 या गतीने चालत असतात कमीत कमी मिनिटाला. तर इतका फरक असतो. आणि जर आपली लॉन्जिटिव्हिटी वाढायची असेल, आपल्याला जर चांगल्या प्रकारे जीवन जगायचं असेल, म्हणजे ते सगळ्यांना माहिती आहे आनंदचा डायलॉग, जिंदगी बडी होनी चाहिए लंबी नाही वगैरे वगैरे, तर तशी जर आपल्याला बडी जिंदगी हवी असली तर नक्की योगासनं करायला पाहिजेत. आणि योगासनं करण्यासाठी काही पर्टिक्युलर मॅन्युअल्सचा वापर केला तर त्याचा फायदा नक्कीच होतो. कारण मी स्वतः ऑनलाईन योगामध्ये बिलीव्ह करत नाही, कारण ती पोश्चर्स जी असतात ती गुरुनेच पाहायला पाहिजेत, याच्यावरही माझा ठाम विश्वास आहे. पण मॅन्युअलमध्ये जे दिलेलं आहे ते जर फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच फायदा होईल असं मला वाटतं. मी फार माझं भाषण लांबवत नाहीये, कारण ऑलरेडी लांबलं असं मला वाटायला लागलं सगळ्यांचे चेहरे बघून. पण जाता जाता मला या तेजस्वी कुटुंबातल्या मॅडमना, लेले मॅडमना असं एक विनंती आणि आवाहन करावंसं वाटतंय. कारण मी शुभयोग केंद्र त्यांचं दादरचं पाहिलं आहे. तर दादरच्या केंद्रामध्ये त्यावेळेला 350 साधक होते आणि जवळजवळ 50 त्यांचे शिक्षक होते. इतकं मोठा व्याप त्यांनी मुंबईत आम्ही पाहिलेला आहे. तर तसंच एखादं केंद्र त्यांनी पुण्यामध्ये चालू करावं असं मी त्यांना विनंती करणार आहे आणि आवाहन पण करणार आहे. आणि आता जयंत पवारांसारखे इथे काय आपण एंटरप्रेनर इथे असल्यानंतर या केंद्राला एक वेगळा परिमाण असावा अशी माझी विनंती आहे त्यांना. नुसतं जाऊन तिथे शिकावं असं न करता त्याचा रिसर्च प्रोग्राम असावा. आणि तो रिसर्च प्रोग्राम जर कन्सिस्टंटली फॉलो केला गेला, त्याच्यासाठी बॅकअप लागेल पवार साहेब, तर डेफिनेटली योगाचे खरे फायदे जे जगापुढे येतील. मला आठवत आहे त्याप्रमाणे एक फक्त कैवल्यधाम जे आहे लोणावळ्याला, तिथे हा रिसर्च वे बॅक मला वाटतं इंडिपेंडन्स पूर्वी हा रिसर्च झालेला होता. त्यानंतर माझ्यामध्ये श्री श्री रविशंकरांच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये हा रिसर्च त्यांच्या सुदर्शन क्रियेबद्दल झालेला होता. मी तुम्हाला आवडेल ऐकायला की या कोविडच्या काळामध्ये रिसर्चवरने असं लक्षात आलं की भ्रामरी प्राणायाम आहे, तो भ्रामरी प्राणायाम हा इम्युनिटी वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयोगी असतो. आणि हे एम्स दिल्लीने केलेला रिसर्च होता. व्हॉट आय मीन टू से, जर असा उपयोगी फ्रुटफुल रिसर्च त्यातून जर आला बाहेर, त्याचा कॉमन मॅनला होणारा फायदा हा अनंत काळापर्यंत असेल. तर एवढी फक्त तुम्ही एक वेगळा USP ठेवून जर पुण्यामध्ये ही संस्था सुरू केली आणि पवार साहेबांचं त्याला जर काही तुम्हाला एकत्र येऊन काम करता आलं तर त्याच्यासारखं पुण्याला एक वेगळा, पुण्याच्या काय आपण म्हणून शिरपेचा आणखीन एक तुरा खोवला जाईल आणि त्यासाठी तुम्हाला नक्कीच त्याचं श्रेय मिळेल असं मला खात्री आहे. थँक्यू व्हेरी मच अगेन, मला इथे बोलवल्याबद्दल आणि मला संधी दिल्याबद्दल 4 शब्द बोलण्याची. आणि तुम्हाला पुढच्या सगळ्या तुमच्या कार्यासाठी शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर प्रसाद जोशी. मला असं वाटतं की डॉक्टरांचं दैनंदिन आयुष्य जे आहे ते तर प्रेरणादायी आहेच आहे, पण आता त्यांनी भाषणातनंही सुभद्राताईंना शांत बसू नका असं सांगितलंय, लिखाणात रमू नका, पुण्यात येऊनही भरपूर काम करा असं सांगितलेलं आहे. निश्चित प्रेरणा घेण्यासारखं आहे. त्यांनी तर आहेच आहे, पण आपणही जेव्हा हे केंद्र सुरू होईल तेव्हा त्याचा निश्चित लाभ घ्यायचा आहे. पुढे जयंत पवार यांच्या अध्यक्षीय भाषणाकडे जाण्यापूर्वी एक फक्त
सगळ्यांना सूचना आहे की हे जे पुस्तक आहे ते आणि इतर पुस्तकं अशी मिळून आज इथे आपल्याला उपलब्ध आहेत. तर 5ही पुस्तकांचा जर सेट आपण घेतला तर तो 4,000 रुपयामध्ये उपलब्ध आहे. 3 पुस्तकं घेतली तर तो 2,500 मध्ये अशा कन्सेशनल रेटमध्ये आजच फक्त उपलब्ध आहे. आणि याशिवाय शुभदा मॅडमची जी काही इतर लेक्चर्स आणि त्यांची जी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आहेत त्याच्या एक पेनड्राईव्ह पण आहे, तोही त्याच्याबरोबर मिळणार आहे. मी आता जयंत पवारजींना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. मार्गदर्शन करण्या एवढं मी मोठा नाहीये आणि डॉक्टरांनी माझ्या नावाची सुरुवात पवार साहेबांनी केली. ठीक आहे. जरी मी पवार असतो तरी माझं अख्खं आयुष्य डेक्कन जिमखान्यावर अजित हॉटेलच्या समोर असलेल्या शांती भवन मध्ये गेलं आणि मी बारामतीचा पवार नक्कीच नाही. थोडस एक डायव्हर्शन करतो. कुटुंबांचे मित्र त्यांचे फॅमिली ही त्यांचा जो मुलगा होता जो मध्ये वारला तो माझा अतिशय जवळचा मित्र होता. त्याच्याच या 15व्या गल्लीमध्ये त्याच्या अलीकडेच रस्त्याच्या पलीकडं निलिमा रेड्डी नावाच्या एक माझ्या आईची मैत्रीण राहते. तो जन्मल्यापासून मी त्या घरात नयनतारा नावाचा बंगला होता आणि तिथे मी यायचो. आणि इतके आता मी 100 वर्षाचा आहे. डेक्कनवर आयुष्यभर राहिलो या भागात कायम करत असायचो सायकलवर. पण ह्या इन्स्टिट्यूटमध्ये कधी यायचा मला योग नाही आला. मी बघायचो आणि जसं इथलं त्यांनी जरा झाडं बिडं क्लिअर केली तसं मला ती बाहेरून वास्तू कारण माझं जायचा यायचा रस्ता हाच आहे. दररोज बघायचं आणि मला वाटायचं आपल्याला इथं कधीतरी जाऊन बघितलं पाहिजे. ही संधी आज तुमच्यामुळे मला मिळाली. जसं एक गोष्ट तुम्ही केली, तुम्ही म्हणताय की योगामध्ये 2-3 गोष्टींचा फायदा होतो. त्याच्यात तुम्ही तुमच्या डोक्याला शांतता पण मिळते. आता खरं आहे ते आहे तसं सांगतो मी की ज्या व्यक्तीशी मी गेले 5-6 वर्ष बोललो नसेल पाटील, त्यांनी मला नंतर कळलं की त्यांनीच माझं नाव रेकमेंड केलं आणि काही कारणाने मी त्यांच्यावर नाराज होतो, बोललो नाही. पण तुम्ही म्हणलात तसंच झालं. म्हणजे विदाउट डुईंग एनी योगा मी इथं आल्यानंतर त्यांना भेटल्यावर पहिल्या सेकंडमध्येच तिथे सगळं विसरून गेलो. लिटरली सांगतो म्हणजे. तुम्ही जेव्हा आमच्या सोलारिसमध्ये आलात तेव्हा मी आता बरेच वर्ष मी प्रोग्रामचं जातो. खूप लोक आमच्याकडे येतात की तुम्ही इथे या, तुम्ही तिथे या. कळून येतं कालांतराने आपल्याला ते कळतं की कुठल्या माणसात ते मनापासून एखादी गोष्ट आहे किंवा पब्लिसिटीसाठी आहे किंवा पैशासाठी आहे. आणि तुम्ही जेव्हा आलात आणि पहिल्या 2-4 मिनिटातच मी ओळखलं की यू आर एक्स्ट्रीमली पॅशनेट, जे मी खूप अप्रिशिएट करतो. मला असे लोक आवडतात. म्हणजे तुम्ही ह्याची सुरुवात सुद्धा केली. तर पुस्तक मी थोडंफार वाचलं. त्याच्यात तुम्ही लिहिलेलं की तुमच्या भावांना हार्ट अटॅक आला आणि तुम्ही मग डॉक्टर करंदीकर यांच्या त्यांचा एन्जिओप्लास्टी झाल्यावर सुद्धा त्यांची छाती दुखत होती. ते तुम्ही 18 महिन्यात त्यांना रिलीफ दिलात. त्यानंतर तुमच्या आईंचे गुडघे दुखत होते, तेही तुम्ही योगाच्या द्वारे कमी केलं. आणि तुमच्या आईंची जी इच्छा होती 75व्या दिवसाला पहिलं तुम्ही सेंटर चालू केलं आणि त्याच्यात तुम्ही इन्स्टिट्यूट तुमच्या आईंच्या इच्छेप्रमाणे चालू केली. ते फार थोडं लोक करू शकतात असं मला वाटतं. बरेच लोक विचार असतात पण ते ऍक्च्युली प्रॅक्टिकली करू शकत नाहीत. आणि मला असं मत आहे की आपण किती प्रिटेंड केलं तरी लोकांना ते कळतं. तुम्ही जर मनापासून करताय तर नाही करत हे लोकांना दिसतं. इनडायरेक्टली त्यांना ते कळतं आणि ज्याच्यामुळे तुम्ही आज सक्सेसफुल झालेला आहात त्याचं ते मूळचं कारण असतं. आता शुभता नाही इथे मला अगदी स्पष्ट सांगतो. तुम्ही मला पुस्तकाच्या याच्यावरती बोलवलं. आयुष्यात एकही पुस्तक वाचलं नाही. आयुष्यात नाही, अभ्यासाचं पण नाही आणि कुठलंच नाही. माझ्या वडिलांवर पण काही लोकांनी पुस्तक लिहिलंय ते पण मी अजून वाचलेलं नाही. त्यामुळे कधी कधी म्हणजे आता
नशिबाने माझ्या बायकोला सगळं समजत नाही. तिला नंतर मला खूप उत्तरं द्यावी लागतील. पण म्हणजे मला माझं वाचन आहे की लोकांच्या पुढे. मी खूप लोकांना भेटतो तुमच्या मी खूप अभ्यास केलेला आहे. त्यांना मी 100-200 प्रश्न विचारत बसतो. त्यातून जे काही मला शिकायला मिळतं तेच माझं नॉलेज आहे. पण तुमचं पुस्तक मी हाताळलं म्हणायला हरकत नाही. बरोबर पाहिलं आणि सगळ्यात माझा आवडीचा विषय म्हणजे फोटो. त्यातलं छोटी छोटी वाक्य आणि फोटो किंवा तुम्ही जे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे अत्यंत सोप्या भाषेत छोट्या ह्याच्यात पॅराग्राफमध्ये ते मला जास्त आवडतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की मी ते वाचायला हरकत नाही. वयाच्या 17 वर्षापर्यंत मी अजित हॉटेल समोर जे डॉक्टर भूषण यांचं घर आहे तिथे आम्ही राहत होतो. जन्मानंतर लगेचच राहिलो. 17 वर्ष होते. नंतर मी अमेरिकेला गेलो. त्या डेक्कन जिमखान्यावर राहताना दररोज सकाळी 6 वाजता डॉक्टर दाते जयदीपचे वडील आणि मुळे आणि कमल भांडारकरांचे चिरंजीव अजित भांडारकर आणि गोसावी हे सगळे कोर्ट नंबर 8 वर टेनिस खेळायचे. आणि बॉल आता तेव्हा पुण्यात नॉईज पोल्युशन पण कमी होतं. सुंदर वातावरण होतं. आमच्या गच्चीतून अख्ख्या 180 डिग्रीला डेक्कन जिमखाना दिसायचं. तर त्या 8 नंबरच्या कोर्टावर जे आमच्या कंपाऊंडच्या पलीकडे होते तिथे यांचं टेनिसच्या बॉलच्या आवाजाने मी जागा व्हायचं. आणि 5च मिनिटात वॉर्मअप झाल्यानंतर गेम सुरू झाले की मुळेंना शिव्या द्यायची फार आवडत. हा बॉल आता मी तुमच्यासमोर बोलणार नाही, काही काही शिवाय ऐकायला जायचं. तर त्यांनी मी जागा व्हायचो आणि मी तो गच्चीतून बघत बसायचो. मला फार मजा वाटायची की हे एवढे मोठे लोक आहेत हे असे कसे शिव्या देतात. त्या टेनिस कोर्टर जोग सर होते. आजही येते म्हणजे मला ते 92 वर्षाचे आहेत. आणि त्यांना मी शिकवताना बघायचो. तुम्ही घरात आपली ऍक्शन हाताने करत असायचे ते बघून माझ्या काकांनी मला टेनिस शिकायला डेक्कन जिमखान्यामध्ये पाठवलं. मी गेले 52 वर्ष टेनिस खेळतो आणि पुढे अमेरिकेला गेल्यानंतर मला 17व्या-18व्या वर्षी व्यायामाची आवड लागली. ती आजही आहे. 35 वर्ष मी व्यायाम करतो. मी नेहमी लोकांना सांगतो की व्यायाम कुठल्याही प्रकारचा असो, तुम्ही स्विमिंग करा, योगासन करा किंवा प्राणायाम करा किंवा जिम करा किंवा सायकलिंग करा, काही करा. पण तुम्ही बऱ्याच लोकांना लक्षात येतं की आपल्या प्रत्येकाला एक आठवड्यात म्हणजे 7 दिवसात 168 तास अवेलेबल असतात. 168 तासाचे 4 तास आठवड्याला म्हणजे फक्त 2.5% वेळ ही जर तुम्ही देऊ शकला नाहीत तर बरेच लोक मला कारण देऊन आम्हाला वेळ नसतो, प्रवास करतो, हे करतो, ते करतो. ते खोटं आहे. ते तुम्ही तुमची समजूत काढतात, ते तुम्ही लोकांना सांगतात तुम्ही असं शक्यच नाही. ह्याचं महत्व तुम्हाला कधी कळेल त्यांना तेही सांगतो. तुम्हाला आज तुमची नवीन गाडीसारखी अवस्था आहे. यंग लोकांचं सांगतो की नवीन गाडी आहे त्याला तुम्ही अब्यूज करा ती जात राहा. आणि 10 वर्ष झाली की ते हळूहळू ती गाडी तुम्हाला प्रॉब्लेम देणार आणि मेजर प्रॉब्लेम देणार. तर तुमचं शरीर हे एक्झॅक्टली सेम आहे. प्राणायाम किंवा योगा हे तर इतकं सोपं आहे म्हणजे जिमपेक्षा सोपं. ठीक आहे आता खूप ठिकाणी जिम आहेत पण शेवटी तुम्हाला जावं लागतं कुठे. प्राणायाम किंवा योगा ही अशी गोष्ट आहे की तुम्ही ज्या हॉटेलमध्ये राहता किंवा कुठेही प्रवासात कुठेही तुम्ही करू शकता. त्याला काही कुठलं साहित्य लागत नाही काही नाही. त्यामुळे कारण त्याचं काही म्हणजे त्याचं त्याला काही रिझनच नाही. मला अजून एक आयडिया चांगली आली की आपल्या कंपनीमध्ये आम्ही दररोज सकाळी क्लबमध्ये आणि सगळे लोक ऑफिसमध्ये आले की त्यांना आम्ही चॉईस देतो की आपल्याकडे एक हॉल आहे तिथे AC लावा, तिथे तुम्ही योगा घ्या किंवा काय. मी तर त्यांना म्हणलं बॉलिवूडची तुम्हाला 2 गाण्यावर नाच करायचं असेल ती पण करा. पण मला ते करत नाहीत. योगा वगैरे करतात. त्यातले काही स्टुडंट मला म्हणजे आमचे काम करणारे लोक सांगतात की आम्ही ते त्याच्यात झोपून जातो म्हणून. तर काही का असो तर ह्याच्यावर मला एक चांगली आयडिया आली की मगाशी डॉक्टर पण म्हणले की आम्ही
म्हणजे म्हणतात ना, प्रिय विण वासाचा व्यर्थ आहे. माझं काम एकच असतं की कुठं कुठं आयडिया डोक्यात आणायच्या आणि त्या आपण इम्प्लिमेंट करायच्या, तर बघायचं काय होतं. तर आता आम्ही तुमच्याकडून प्रेरणा घेऊन आम्ही असं करतो की जनरली लोक 8 तास काम करतात. आपल्याकडे 2.5 तासानंतर प्रत्येक व्यक्तीला परमिशन आहे की त्यांनी जाऊन क्लबमध्ये कुठली ॲक्टिव्हिटी करा. स्विमिंग करायचं ते करा, टेबल टेनिस खेळा, कॅरम खेळा, काय तुम्हाला करायचं असेल ते करा. जनरली विचार ते इकडं तिकडं नुसते फिरत असतात, ते मला दिसतात. आता इथून पुढे मी काय करतो, ॲज अ प्रयोग म्हणून देवगी सर आहेतच आपलं, कंपल्सरी त्यांना एक 10 ते 15 मिनिटाचं की जे तुम्ही सगळ्या पोजेस दिलेल्या आहेत त्यातल्या ज्या काही सिम्पल आहेत त्या करण्यासाठी त्या आम्ही तिथे चालू करतो कंपनी वाईज. म्हणजे आपल्याकडं 350 लोक कामं करतात आणि मी ते आजच सर्क्युलर काढेन की आपल्याला हे करायचं ॲट कंपनीज कॉस्ट. कारण मला असं वाटतं की त्यांनी म्हणजे मला स्वतःला 8 तास काम करताच येत नाही. मी कधी काम करतो तेव्हा एक अर्धा पाऊण तास 1 तास खूप फुल कॉन्सन्ट्रेशनने काम करतो आणि नंतर मी थकतो. मग मी परत आराम करतो 10 मिनिटं, मग परत जागा होतो. तर हीच गोष्ट मला वाटतं प्रत्येकाला करायला हरकत नाही कंपन्यांमध्ये. तुम्ही तुमच्या पुस्तकाच्या द्वारे आज आम्हाला तुम्ही नंतरची पण पुस्तकं पाहिली. मी म्हणलं तसं सोलारिसमध्ये आम्ही ती पुस्तकं सर्क्युलेट करू सगळ्या मेंबर्ससाठी. डॉक्टर, मला तुमची एक आयडिया आवडली की सोलारिसच्या माध्यमातून आम्ही बरेच उपक्रम करत असतो ते सोशल कामासाठी. मला वाटतं की युगाचं महत्त्व तर सगळ्यांना माहिती आहे, पण लोक इम्प्लिमेंट करत नाहीत. कदाचित त्यांना जागा नसते किंवा त्यांना वेळ नसतो किंवा तसे शिकवणारे शिक्षक नसतात. मी आपल्याशी एक अंडरस्टँडिंग ठेवतो की जिथं जिथं सोलारिस आहे तिथं तुम्हाला जिथं सूट वाटेल तिथं तुम्ही तुमचे क्लासेस चालू करा. सोलारिस काही तुमच्याकडून काही घेणार नाही ना, विद्यार्थ्यांकडून घेणार. तुम्हाला जर घ्यायचे असतील विद्यार्थ्यांकडून तर असा विचार करा की समजा एखाद्याची परिस्थिती नाही, त्याला तुम्ही जे काही तुम्हाला पटेल तेवढं डिस्काउंट द्या. आम्हाला ते करायला आवडेल. आपल्याकडे आज 5 किंवा 6 ठिकाणी सेंटर्स आहेत आणि आपण अकोल्याला एक फार मोठा क्लब काढतो. आजची लाईफस्टाईल बघता तो म्हणजे म्हणतात ना, वर्ड स्प्रेड व्हायला काही वेळ लागणार नाही. खूप लोकांना अडचणी आहेत. खूप लोक ॲडमिट करत नाही, ते तसेच आपले वेळ काढतात की बघू नंतर जाऊ किंवा हे करू ते करून ते करत नाही. ती किंमत त्यांना एका वयाच्या नंतर प्रचंड मोजावी लागेल. डॉक्टर चारू आपटे आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतील. मी आणि ते एकदा डेक्कन जिमखान्याला टेबल टेनिसच्या मॅचला चीफ गेस्ट म्हणून आम्ही गेलो होतो. समोर एक 40-50 आय टीमधली मुलं होती, खेळत होती. बरीचशी त्यातली जाड होती आणि काही मुलं बाहेर जाऊन तेवढ्या वेळात जिथं त्यांना स्मोकिंग करते तिथं स्मोकिंग करत होती. त्या आप्पाच्या कॅन्टीनमधून वडापाव आणून ते खात होते वगैरे वगैरे. तेव्हा चारू आपट्यांनी त्यांना सांगितलं सगळ्यांना त्यांच्याकडे बघून की मी आत्ताच म्हणले 60 कोटी इन्व्हेस्ट करतो. तेव्हा सह्याद्री छोटं होतं. म्हटलं की तुमच्या सगळ्यांकडे बघूनच मी इन्व्हेस्ट करतो, पण मला माहिती आहे की आज तुम्ही 25 वर्षाचे आहात, 27 वर्षाची, 30 वर्षाची, 45ला तुम्ही आमचं बिल तुम्ही भरा, आमचा EMI तुम्ही भरा. आज आपण आम्हा सगळ्यांना इथे बोलवलं. एक अतिशय उत्तम पुस्तक तुम्ही पब्लिश करताय. बाकीची पुस्तकं मी बघितली मगाशी, अतिशय चांगली आहेत. त्याबद्दल तुमचे आणि तुमच्या सगळ्या टीमचे अभिनंदन आणि बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद जयंत पवारजी. पवारजी म्हणाले की पुस्तकात फारसे ते रमत नाहीत, पण अशा व्यक्ती असतात जे सक्सेस स्टोरीज तयार करतात आणि त्या सक्सेस स्टोरीजमुळे पानं भरण्याची संधी ही अशा व्यक्तींमुळे मिळते. यांच्यामुळे पुस्तकं तयार होतात, हे पुस्तकात रमत नसले तरी. त्यामुळे पुण्याला अशी काही व्यक्तिमत्व लाभलेली आहेत. मी यानंतर आता मिस तनुजा यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढचं सूत्रसंचालन करावं. हॅलो एव्हरीबडी. मी जास्ती वेळ घेणार नाही आहे.
It's very difficult to talk about my mother in 2 minutes, but just a few personal things I'd like to share on this day today. It is a special moment for our family as we celebrate my mother's passion, her hard work, her discipline, and her relentless perseverance, which are truly her greatest qualities. One of my earliest memories of my mother's yoga journey goes back to when I was studying for my 12th standard board exams in 1994-95, and she was preparing to open her yoga center in 1995. And I used to wake up early to study for my exam, and she used to wake up early with me to study for her yoga therapy. She would practice the postures, record herself, watch the recordings, study again, practice again, re record until she was perfect. She fully understood the benefits of each posture and she knew how to teach that posture. Every single day from 5 a.m. to 9 a.m. in the morning, study and practice, a full day at office after that, 1 or 2 trips to Pune every month to expand her yoga therapy learning. This was her routine every day, every month, no excuses. Looking at her back then motivated me. And even today, when I think about her discipline and her resilience, it inspires me. Because as a mother of 2 children myself and my daughter studying in her 10th standard exams, I truly am in awe of what she could achieve at that time, managing us, the house, the office, and still focusing on her growth to eventually have a successful yoga center. We are so proud of you, Mama. I think so, and I think I would like to believe that my sister and me are her first students. As Amita Maushi said, we were born to do yoga. We started doing yoga very early in our lives due to the influence of my grandmother and my mother, of course. And she taught me almost everything within the first 2, 3 years of her opening the yoga center. And so I could contribute in some way with the photographs in some of her books. I know. I have been practicing yoga all through my life, and it has supported me in every phase. I had a lot of anxiety and fear of exam issues in my college engineering times, and she helped me with that. After that, in work life, I went through sciatica and I could barely stand. And I did yoga therapy for back pain for I think 2 or 3 months, and it's been great since then. I've not had any back problems. Uh, she guided me through my pregnancies, and I've had normal deliveries, and I could deal with postpartum stress. And after that, I've been practicing consistently. It gives me a lot of strength and clarity just to deal with everyday pressures of life. And today, I practice more of calming postures, more breathing techniques, pranayam, to help me deal with my blood pressure. And I'm feeling really good over the last 2 years. My mother's influence has just been tremendous, and my father, my sister, and me are so proud of what she has achieved today. And out of my own experience, I would say that yoga practice, yoga therapy, if you have an ailment, it's very beneficial at whatever age. I wish my children would do it. And it's never too late to start your own yoga journey. So, once again, thank you for being here, and thank you, Mama, for being my guru and my constant guide. थँक्यू तनुजाजी. मला असं वाटतं या योगाच्या निमित्ताने काही योगायोग जुळून आलेले आहेत. म्हणजे बरेच जण आज पहिल्यांदाच भेटले, बरेच वर्षांनी भेटले, असेही काही योग जुळून आले. आणि आणखीन एक योगायोग इथे असा आहे की शुभदाताई आणि तनुजा या दोघींचाही काल वाढदिवस होता. मायलेकीचा एकाच दिवशी वाढदिवस असणं हा एक योग आहे. त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया टाळ्या वाजवून. मी यानंतर आता शुभदाताईंना विनंती करतो की त्यांनी या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने आपलं मनोगत व्यक्त करावं. शुभदाताई लेले. पतंजली महामुने नमः. जयंत पवार जी, डॉक्टर प्रसाद जोशी, डॉक्टर अमिता,
डॉक्टर गिरीश शहा आणि रेश्मा, डॉक्टर रेश्मा, डॉक्टर गांधी सामल साहेब गेले होते आणि सर्व मान्यवर मंडळी, माझ्या मुलीचे मित्रपरिवार, श्रीकांतचे मित्रपरिवार आणि त्याच्या सगळ्या कामामधले सगळेजण, सर्व नातेवाईक आमचे, मुंबईच्या शिक्षिका, पुण्याला आलेल्या शिक्षिका मुंबईहून, या सर्वांनी येऊन आज या ठिकाणी खरंच हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे साजरा होतोय. माझे वडील जयंत देवकुळे, तेच नाव जयंत. माझी आई बकुल देवकुळे, म्हणजे पूर्वीची नातू. हे दोघंही जण पुण्याहून 1940 मध्ये मुंबईला आले. त्यामुळे पुण्याशी माझं नातं अतूट आहे. त्याच्यानंतर मी आणि श्रीकांतने आम्ही मुंबईला आर्किटेक्चरचं ऑफिस चालू केलं. एक ब्रांच ऑफिस पुण्याला केलं, कारण इथे खूपसे क्लायंट्स होते. आणि त्याच्यानंतर 2002 मध्ये आलोकान लक्ष्मण जेव्हा आर्किटेक्ट झाले, तेव्हा त्यांच्या लग्नानंतर त्यांनी ठरवलं की आपण पुण्याला जाऊया. त्यामुळे पुण्याला मेन ऑफिस झालं आणि सपोज स्ट्रीट ब्रांच ऑफिस त्यांना असं वाटलं मुंबईला चालू राहील. तनुजा पण तिच्या जॉबसाठी म्हणून पुण्याला आली. त्यामुळे परत पुण्याशी एक घट्ट संबंध तयार झाला. मृणाली देसाई यांची लेक्चर्स उपनिषदावरची मी ऐकायला जायची. माझ्या दोघी मुली आलोका आणि तनुजा या नॅशनल स्विमिंग चॅम्पियन्स. मला सांगायला आवडेल, कारण जयंत पवारजी हे पूर्णपणे आरोग्यासाठी एवढं मोठं काम करतायत. त्यांनी जेव्हा त्यांच्याकडे गेलो आम्ही दोघं जण, तेव्हा त्यांनी जे काही त्यांच्याबद्दल सांगितलं आणि त्यांची जी आत्मीयता या आरोग्यासाठीची, आणि नुसतं मी नाही तू नाही पण सगळ्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं याच्यासाठी त्यांनी अतोनात प्रयत्न केलेत आणि चालूच आहेत. त्यांच्या आईवडिलांबद्दलचा त्यांचा आदर, त्यांच्या बहिणीबद्दलच्या कामाचा त्यांचा आदर, या सर्वांनी माझा आदर द्विगुणित झाला. दुसऱ्या दिवशी मला दळवींनी सोलारिस दाखवलं. इथे स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन कोर्ट, योगा थेरपी सेंटर आणि जिम देखील वेगवेगळ्या प्रकारच्या, याच्यासाठी त्याच्यासाठी भरपूर मोठं व्याप त्यांचा आहे. आणि त्याच्यामुळे मला वाटलं की या पुस्तकासाठी त्यांच्यासारखा दुसरा कोणी प्रकाशक जो लॉन्च करेल असं मला पुण्यात दिसत नव्हतं. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मला थक्क करणारी म्हणजे त्या सोलारिसमध्ये पाळणा घर पण आहे. आणि मला आठवलं की जेव्हा माझ्या मुली लहान होत्या तेव्हा मी नेहमी म्हणायची, कोणीतरी एवढे उद्योग काढतो, कोणीतरी पाळणा घरं काढावी तर मला लवकर माझ्या ऑफिसमध्ये जाता येईल परत कामाला. हे बघून असं वाटलं मला की मला पतंजली योगसूत्रांमधलं सूत्र आठवायला लागलं. वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपात संप्रज्ञात. आणि त्याच्यानंतर सूत्र आहे की वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपात संप्रज्ञात विराम प्रत्यया ध्यासपूर्वक संस्कार शेषोन्य.
म्हणजे परमेश्वर या 4 समाधी पहिल्यांदा सांगितलं मी की संप्रज्ञात समाधी आहेत की ज्या ठिकाणी तुमच्या शरीरामध्ये तुमचा आत्मा तुमच्या बरोबर असतो. आणि या म्हणतात सबीज समाधी. आणि त्याच्यानंतरची जी समाधी आहे त्याच्यामध्ये कोणीतरी प्रकृती अशा करून असं प्रचंड काम करून घेते की सगळं ते लोकांसाठीच असतं. असं मला सूत्र आठवलं जेव्हा मी यांचं काम बघितलं तेव्हा. कारण त्यांनी एवढं मोठं काम ते केलेलं आहे ते साधं माणसाला करण्यासारखं नाही आहे. त्यामुळे मला फार असं वाटलं की ते असंप्रज्ञात समाधीमध्ये आहेत आणि ते एवढं मोठं काम करतात. त्यामुळे माझं भाग्य आहे की आज त्यांनी येऊन या कार्यक्रमाला या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं. त्यामुळे त्यांनी सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून माझे आभार त्यांच्यापर्यंत पोचवावेत. डॉक्टर प्रसाद जोशी आमचे गेले कित्येक वर्ष पुण्यात आल्यापासून त्यांना आम्ही खूप त्रास दिला कारण सगळी बाळं लहान होती. त्यामुळे वेळी अवेळी त्यांना फोन करून त्यांना आम्ही त्रास द्यायचो. पण त्यांनी पण तेवढंच आम्हाला पूर्णपणे सहाय्य केलं. आणि ते जसं म्हणाले फॅमिली डॉक्टर फक्त नाही त्यांच्या फॅमिलीमधलेच बनले. त्यांना मी 2013 साली हेल्थ एनर्जी पीस या ज्या 7 DVDचं उद्घाटन होतं त्यांच्या हस्ते केलं. ते विसरले होते. आणि 2019 त्यांनी हे 2nd एडिशन पुस्तकाचं नेक अँड शोल्डर पेनवरचं फ्रीडम फ्रॉम नेक अँड शोल्डर पेन याचं त्यांनी प्रकाशन केलं. त्यामुळे डॉक्टर प्रसाद जोशी यांना देखील मी माझे अत्यंत आभारी आहे. मी त्यांची आणि ऋणी आहोत आम्ही सगळ्यांना की आम्ही त्यांना इतका त्रास देतो आणि तरी पण आम्ही परत त्यांना त्रास देतच आहोत म्हणजे अजूनही. डॉक्टर अमिता फडणीस हिचं मला अतिशय कौतुक आहे. तिने सांगितलंच ती माझी चुलत बहीण आहे. कौतुक असं की कुठल्याही नातेवाईकासाठी ती धावून जाते. आपला डॉक्टरी पेशा सांभाळून मला अत्यंत आनंद होतो सांगायला की तिच्या घरामध्ये तिचे चुलत सासरे होते काही वर्षांपूर्वी. तिच्या सासूबाई होत्या चुलत सासूबाई. आणि एवढं असताना वडील आजारी पडल्यावरती मुंबईहून तिने आई वडिलांना तिच्या घरी आणून ठेवलं. सो 4 जणांना तिने बाकीचा एवढा सगळा डॉक्टरी व्यवसाय असून पण त्या सगळ्यांना तिने बघितलं. मला खरंच तिचं कौतुक वाटतं आणि खूप अभिमान पण आहे तिच्यासाठीचा. आणि आज ती खास जरी काकू आता आजारी आहे खूप आजारी आहे तरी पण ती आली. त्यामुळे तिचं देखील टाळ्या वाजवून सगळ्यांनी आभार मानावेत. प्रसाद कुलकर्णी माझ्या वसंतराव देवकुळे जे मगाशी सांगितलं दादा काका आम्ही म्हणायचो त्यांच्या मुलीचा हा मुलगा. आणि जेव्हा पुण्याला हा कार्यक्रम करायचा ठरवला त्याबरोबर मला एकदम प्रसादची आठवण झाली. कारण मुंबईच्या कार्यक्रमाला मला कधी विचारच करावा लागत नाही. इतके शिक्षक असतात. कोणी उभं राहतं कोणी कॉम्पेअरिंग करतं कोणाला काही हे नसतं. सगळेजण मागचे कार्यक्रम बघतात आणि कॉम्पेअरिंग करतात तयारी करतात. पण इथे मला प्रसादची आठवण झाली आणि मी त्याला फोन केला अरे बाबा असं मी करणार आहे. तरी ताबडतोब मला हो म्हटलं आणि त्यामुळे आज आपल्याला त्याचा आवाज लाभला. तो आकाशवाणीमध्ये बरीच वर्ष त्याचा तिथे कार्यरत आहे. तसंच दादासाहेब फाळकेचं सन्मानित जे व्यक्ती असतात किंवा भारतरत्न पुरस्कार मिळवणारे त्यांचं तो मुलाखत आणि त्यांची सगळी माहिती तो देतो. काही चुकत असेल सांग. तसंच तो पुस्तक वाचन पण करतो तिथे. आणि तिचा सर्वात तो आवडता कुठे आहे तर ते फोन इन प्रोग्राम आहे. तो अतिशय लाडका झालेला आहे तिथे. त्यामुळे प्रसादसाठी छोटीसं
मला कोणीतरी पूर्वी सांगितलं होतं, नाही असंच या सगळ्या प्रवासामध्ये, की कधी पेपर घेऊ नको हातामध्ये, जे काय ते विचारपूस कर. पण त्यामुळे काय होतं, कधीतरी चुका होतात, पण हरकत नाही, थोडंसं ते उत्स्फूर्त येतं असं मला वाटतं. कधी कधी काय काय विसरायला होतं, पण तेही हरकत नाही. त्यामुळे काय झालं, मगाशी मी पुण्याचा संदर्भ सांगितला ना, अतूट नातं सांगितलं ना, ते आता बोलायचं होतं मला. हरकत नाही. एक कळलं बस की आईवडिलांपासून, आणि आम्ही सुट्टीमध्ये पण सुट्ट्यांमध्ये पण पुण्यालाच यायचो, आणि आता हे सगळेजण पुण्याला आले. आता त्यांना काय वाटलं की मी ते ब्रांच ऑफिस चालू ठेवीन, पण मग मी काय विचार केला, माझं ऑलरेडी 95मध्ये आईच्या वाढदिवसाला 75 तुला काय देऊ असं आपलं मी विचारलं. माझी काही कमी नव्हती. ती लगेच म्हणाली, ते दादाला बरं वाटलं होतं ना, तसं सेंटर तू मुंबईला चालू कर. आता मी ते सांगतो तुम्हाला की मृणाल देसाईंची मी लेक्चर्स ऐकायला जायची, तर तिथे त्यांनी एकदा असं सांगितलं होतं की एका पोळीमागे किती जण आपल्यासाठी काम करतात. तो शेतकरी शेत पिकवतो, मग दुसरा काढून आणतो, तो गहू काढतो, मग त्याच्यानंतर तो व्यापारी आपल्यापर्यंत पोचवतो दुकानामध्ये, मग दुकानदार विकतो, आपण घरी आणतो, पीठ करतो, मग आपण कणिक मळतो. कोणतरी मळत असेल, तुम्ही मळता, स्वतः मळता, पण कणिक मळावी लागते, पोळ्या कराव्या लागतात, भाजावे लागतात. इतकं सगळं कोणीतरी त्याच्यामागे एका पोळीमागे आहे. तर आपण पण समाजासाठी काहीतरी देणं लागतं. जसं समाजासाठी तसं आईवडिलांसाठी देखील अशी 2 देणी आपल्याला द्यायची असतात. त्यामुळे हे आठवल्यामुळे मी आईला लगेच हो म्हटलं. आणि तिथे मला काहीच येत नव्हतं, साधं सर्व्हायकलचं स्पेलिंग पण येत नव्हतं मला, पण तरी पण असं म्हटलं की ठीक आहे, आता ती म्हणतीये ना, आता आपण काही प्रयत्न करूया. मग पुण्याला आले, शिकले, डॉक्टर करंदीकरांकडे शिकले. त्यांनी खूप मनापासून शिकवलं, सगळं शिकवलं. त्याच्यानंतर 2002मध्ये जेव्हा श्रीकांत वगैरे सगळे पुण्याला आले, त्यावेळेस आमच्याकडे बरीच संख्या वाढली होती. साधकांची पण वाढली होती, शिक्षक पण वाढत होते. शिक्षक आम्ही साधकांमधून, साधक आम्ही म्हणतो त्यांना, स्टुडंट्स पेशंट्स, जे पेशंट्स बरे होत होते त्यांना आम्ही साधक म्हणतो, योग साधकच म्हणतो. तर ते साधक आणि शिक्षक सगळंच वाढवले. आता माझा अभ्यास तेवढा पुरेसा नव्हता, सगळे आणखीन मला शिक्षक तयार करायला पाहिजे होते. कारण शिक्षक चांगले असल्याशिवाय त्यांना साधकांना चांगलं त्यांना मार्गदर्शन करता येणार नाही किंवा करता पण येणार नाही. कारण आमच्याकडे ते प्रॉप्स आम्ही जे वापरतो ते बांधावे लागतात, ते कसे वापरायचे हे माहिती असावी लागते. मग मी काय ठरवलं की आपण आता परीक्षा घ्यायच्या त्यांच्या, आणि त्या परीक्षेमधून त्यांना थोडं माहिती करायला लागायचं. म्हणून परीक्षा तयार केल्या, क्वेश्चन पेपर्स तयार केले. आता आमच्याकडे शिक्षक काय वयाचे होते, 50-60. सो मी आन्सर पेपर्स पण केले आणि ओपन बुक एक्झाम केली. त्यांना म्हटलं तुम्ही सरळ ते आन्सर पेपर्स अभ्यास करायचे आणि मग मी तुम्हाला इथे तुम्हाला प्रश्न विचारणार, आणि काही लिहायचे पण होते, काही प्रॅक्टिकल एक्झाम पण होती. कारण योगासनं अशी आहे की फक्त थिअरीने उपयोग होत नाही, प्रॅक्टिकल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तुम्हाला स्वतःला आल्याशिवाय तुम्हाला शिकवता येत नाही किंवा तुम्हाला दाखवता येत नाही, ते स्वतःवर करून बघायला लागतं. सो म्हणून मी 2002पासून ती पुस्तकं सुरू केली. एकतर मग वेगवेगळ्या व्याधींवरची, नी पेन, बॅक पेन, नेक पेन, मग नी पेन, बॅक पेन, नेक पेन, आणि कुठलं पेन, शोल्डर नाही, हे आपलं हे हार्ट डिसीज असतं हे संबंध एक ग्रुप. तर ती सगळी पुस्तकं हळूहळू एक वर्ष, कारण प्रत्येक त्यांना अभ्यास करायचा असतं, त्याच्यातून त्यांना काहीतरी विचारलं होतं, प्रश्न पण विचारले होते. सो ती पुस्तकं सुरू केली. आता 2007मध्ये असं लक्ष झालं की डिजिटल युग सुरू झालं. सो म्हणून मग आणि आणखीन एक असं लक्ष झालं की 25-30 वर्षातल्या वयोगटातली लोक जी यायची नेक पेन आणि बॅक पेननी,
ती अशी 5-6 मिनिटात बरी होऊन जायची आणि ती सोडून द्यायची. म्हणून त्यांच्यासाठी खास असं सुरू केलं की हे 7 DVDs तयार केले. त्याला नाव दिलं इंग्लिशमधलं फोकस ऑन युअर, दोन्ही भाषेत केलं, फोकस ऑन युअर बॉडी, म्हणजेच लक्ष आपल्या शरीराकडे. सतत आपल्या शरीराकडे आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. बसलोय तर दंडासनात बसायला पाहिजे, नाही पाठ सरळ करून बसायला पाहिजे, उभं राहिलो तर ताडासनामध्ये उभं राहिलं पाहिजे. सो जसं आपल्याला रामदास स्वामी सांगायचे की सावधान, अलर्ट राहा, तसं सतत आपल्याला फक्त क्लासला येणं आणि तेवढा वेळ करणं हे झालं, पण त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कुठे बसलेला आहात, ऑफिसमध्ये बसलात तर मी पाठ सरळ करून बसा, कोपरे टेकून बसा, असं ना काही काही छोट्या छोट्या मला असं लक्षात यायला लागलं. काही काही वेळा असं लक्षात आलं की या बायका म्हणायच्या आम्हाला संबंध इथे मांडी दुखते. मग मी त्यांना विचारते तुम्ही कशी बसता, मग पायावर पाय ठेवून बसतात. सो त्यांना सांगायला तुम्ही खाली पावलाखाली जरा काहीतरी सपोर्ट घ्या आणि पावलं अशी घ्या. कारण आपल्या शहरामध्ये जर का बघितलं तर एवढं जोड्या आहेत, हाडांच्या जोड्या आहेत, मग त्याच्यावर अर्थात मसल्सच्या जोड्या आहेत. सो या जोड्या व्यवस्थित दोन्ही बाजूनी काम करायला पाहिजेत. ह्याच्यासाठी आपल्याला असं बसलं किंवा असं उभं राहिलं तर आपल्याला आपोआपच कुठेतरी दुखावण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे त्याला लक्ष आपल्या शरीरावर असं त्याला नाव दिलं, फोकस ऑन युअर बॉडी. आणि ती जी 7 DVDs आहेत आता ते त्याच्या पुढे बदललं, DVDs पण आता बंद झाल्या. त्यामुळे त्या पेन ड्राईव्हमध्ये आपल्याकडे एक अबाउट योगा थेरपी. सो योगा थेरपीमध्ये आपण कशी आसनं देतो, ॲनाटॉमी काय, त्याच्याशी कसं निगडीत आहे ते. सो हे त्याच्यामधला आहे व्हिडिओ. मग दुसरा व्हिडिओ, बाकीची 4 व्हिडिओजमध्ये एक आहे नी वॉर्मअप्स, बॅक वॉर्मअप्स, नेक वॉर्मअप्स आणि मनशांती. इन्स्टेड ऑफ हे हार्ट डिसीज आणि याच्यासाठी मनशांती. सो असे त्याच्यामध्ये 5 DVDs झाले. 6वा DVD आहे प्राणायाम. सो प्राणायामाचं मी दर महिन्याला नवीन जे साधक यायचे त्यांच्यासाठी 2 तासाचं लेक्चर द्यायची की ज्याच्यामध्ये योगसूत्र पण होती. सो हे 2 तास लेक्चरमध्ये 10 प्राणायाम क्रिया शिकवल्या, ज्या आम्हाला तात्या बोर्डर्स आमच्याकडे यायचे त्यांनी आम्हाला शिकवल्या होत्या. सो ते 10 प्राणायाम क्रियांचं पुस्तक पण केलं आणि इथे पण ते लेक्चर मी दर महिन्याला क्लासमध्ये द्यायची. त्याच्याऐवजी ते आता डिजिटल केलं, त्याच्यामुळे माझ्या क्लासमध्ये पण ते दाखवून त्याच्याबरोबर नवीन साधक करायला आले. कारण मला 2 तास नंतर बोलायला खूप बोलावं लागायचं, कारण 2 तास बोलायचं असायचं. आणि आणखी ते त्याच्यामध्ये व्हिडिओ आहे त्या फोकस ऑन युअर बॉडीच्या याच्यामध्ये पेनड्राईव्हमध्ये. तर असं आहे तो की प्राणायाम क्रिया शिकल्यानंतर एक 35 मिनिटाच्या प्राणायाम क्रिया करायसाठी म्हणून तो. सो या सगळ्या लावून तुम्ही करू शकता. आता ते सगळे वॉर्मअप्स आहेत मोस्टली आणि प्राणायाम क्रिया. त्याच्यानंतरचं जे 2012मध्ये जे केले 7 DVDs ते आहे हेल्थ एनर्जी पीस किंवा स्वास्थ्य शक्ती शांती. हळूहळू पतंजली सूत्रांचा अभ्यास वाढायला लागला आणि त्याच्यामुळे ते अष्टांग योगाचा अभ्यास त्यांनी सांगितला आहे की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी. यमनियम हे यम आपण समाजात वावरताना काय नियम पाळायचे, काय डिसिप्लिन ठेवायचे त्याच्यासाठी. नियम आहे ते स्वतःसाठी, की जसं मगाशी डॉक्टरनी सांगितलं किंवा की नियमित करायला पाहिजे. तुम्हाला काय काय गोष्टी त्याच्यामध्ये 5 त्यांनी सांगितलं, तर एवढी डिटेलमध्ये मी जात नाही. आणि तिसरं आहे आसन अष्टांग योगामध्ये. सो ते आसन म्हणजे हेल्थ असं मी घेतलं, ते हेल्थ एनर्जी पीस, स्वास्थ्य शक्ती शांती. सो हेल्थ म्हणजे आसन. त्याच्या पुढचं अंग सांगितलं त्यांनी प्राणायाम. तर प्राणायामाने मग काय मिळतं तर एनर्जी मिळते. मग अशी आपण व्हिडिओमध्ये बघितलं की आपल्या इनव्हॉलंटरी सिस्टीम ज्या आपल्या हातात नाही आहेत, पचन हातात नाही, रेस्पिरेशन. मी असं खूप वेळा म्हणते की जर का आपल्या देवाने आपल्या हातात ठेवलं असतं ना श्वास घ्यायला, तर बहुतेक आपण म्हटलं असं की मी जरा हा फोन घेते आणि मग श्वास घेते. त्यामुळे या सगळ्या संस्था देवाने आपल्या हातात ठेवल्या आहेत, पण या संस्थांवरती आपण या प्राणायाममधून काम करू शकतो. सो त्याच्यामुळे मिळते त्याच्यामध्ये शक्ती, एनर्जी.
सो हेल्थ, एनर्जी आणि पीस, त्याच्यामधून आणि पुढे काय होतं तर शांती, पीस, समाधान हे मिळायला लागतं. म्हणून त्या याच्यामध्ये ते कशाने मिळतं तर धारणा, ध्यान, समाधी. आता मगाशी मी आपल्याला सांगितलं की संप्रज्ञात समाधी, असंप्रज्ञात समाधी, आणि त्याच्यानंतर जी समाधी आहे ती निर्बीज समाधी. म्हणजे पूर्वी आपल्याला असं वाटायचं की समाधीमध्ये बसलो आपण, समाधीत जाऊ, ज्ञानेश्वरांसारखी समाधी मिळेल. तर तसं नाही आहे. प्रत्येक एक वरती वरती जाणाऱ्या टप्पे आहेत हे. आणि सर्वात शेवटची निर्बीज समाधी आहे ना, ती पण माझे गुरु, आपण या माझ्या आत्ताच्या पुस्तकामध्ये बघालच, या उपनिषदच्या अभ्यासामधून मी ती 5 पुस्तकं पण केली मृणाल देसाईंसाठी. त्यांची अंतिम इच्छा होती की माझी 5 पुस्तकं होत नाहीत, तर म्हणून त्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी म्हणून ती 5 पुस्तकं केली. आणि तिथून मी पोचले स्वामी वरानंद भारतींकडे. आणि त्यांनी अशी ही निर्बीज समाधी घेतली उत्तर काशीला 2002 मध्ये. त्यामुळे मला ती समाधी पण मला समजलं की हां, खरंच ते जे पातंजली योगसूत्रामध्ये दिलेलं आहे ते खरंच आहे. ती अशी समाधी पण घेणारे असे योगी आहेत आपल्याकडे. तर आता आपण बघत होतो हेल्थ, एनर्जी, पीस. या हेल्थ, एनर्जी, पीसमध्ये काय केलं आहे तर ट्रॅडिशनल पॉस्चर्स आहे. दररोज तुम्ही 1 तासाचा असा जर का तो लावून तुम्ही, पूर्वी DVDs होत्या, आता ते सगळं यूट्यूबवरती केतन आणि वृंदानी सगळं घातलेलं आहे, यूट्यूबवर घालतात ते. सो ते आता त्याच्यामध्ये होतं आधी. तर 1-1 तासाची ती ट्रॅडिशनल पॉस्चर्सची अशी मालिका केली की ज्याच्यामध्ये वॉर्मर्स पण आहेत, प्राणायाम पण आहे, ट्रॅडिशनल पॉस्चर्स आहेत, आणि आपल्याकडे जे सूर्यनमस्कार आपल्या पाठीच्या कण्याला पुढे मागे असं जे शॉर्टकट सूर्यनमस्कार हे मुलांनी अगदी 8व्या वर्षापासून घालावेत असं सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे आपोआपच पाठीचा कणा, जे आपण मगाशी बघितलं की गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध दिशेने उभं राहायला आपला पाठीचा कणा जर का व्यवस्थित असेल तर आपण पुढे असे झुकणार नाही. नाहीतर आपण बघतो की पुढे झुकायला होतं आपल्याला हळूहळू, जेव्हा आपण पाठीचा कणा सरळ ठेवू शकत नाही. तर ही ट्रॅडिशनल पोस्चर. सो हा कसा असतो योगाचा अभ्यास, मग योगाचा की स्ट्रेचिंग, मूव्हिंग आणि स्ट्रेंगनिंग. सो आपण सगळ्या या आसनांमध्ये स्ट्रेचिंग करतो, मग मुवमेंट करतो, मग वॉर्मअप्स करतो, आणि मग स्ट्रेंगनिंग या ट्रॅडिशनल पोस्चर्स होतात. ज्या वेळेस तुम्हाला काही दुखणं येतं त्यावेळेस मात्र तुम्हाला ट्रॅडिशनल पोस्चर्स करता येत नाही, आणि तिथे योग थेरपी कामाला येते. तिथे तुम्ही प्रॉप्सच्या सहाय्याने जास्ती वेळ तुम्हाला थांबता येतं तिथे, आणि जास्ती वेळ तुम्ही करू शकता. मग वॉर्मअप्स हे सगळं आपण मसल्सवरती काम करत असतो. आता त्याच्यानंतर आलं की माझ्या मुलींची बाळंतपणं. सो तो अभ्यास पण मला करायला मिळाला की बाळंतपणामध्ये. त्याच्यामधून एक पुस्तक माझं तयार झालं की योगा अ वुमन्स कंपॅनियन. याच्यामध्ये 3 स्टेजेस इन वुमन्स लाईफ: प्युबर्टी, प्रेग्नन्सी आणि मेनोपॉज. आणि या पुस्तकात खास करून मी माझ्या पूर्ण फॅमिलीचे त्यांना मॉडेल्स बनवलं. तर त्याच्यामध्ये नातवंड पण आहेत सगळी, सना, नील, दिया, देव, सगळे जण त्यांना त्याच्यामध्ये घेतले. ॲक्च्युली असं झालं की तनुजा प्रेग्नंट होती, तिचे सगळे फोटो वगैरे घेतले मी, आणि माझं पुस्तकच झालं नाही. मग शेवटी देवचे सगळे फोटो ते घेतले, आणि असं लक्षात आलं की प्रत्येक माणूस हे आसनं करत 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 पहिल्या वर्षात वाढत असतो. मानेमध्ये तुमच्या शक्ती आली की मान वरती करतो, अरे वा, बाळाने मान वर केली. मग त्याच्या कमरेमध्ये शक्ती येते, मग तो कंबर उचलतो, आपण म्हणतो अरे वा, कंबर उचलली. आता तो असा हे करतो, अधोमुख श्वानासन करतो. आणि मग त्याच्यानंतर एक एक आसनं त्या पुस्तकात तुम्ही बघाल की प्रत्येक आसन करत करत माणूस वाढतो. आणि मग नंतर शेवटी ताडासन करतो, अरे वा, बाळ उभं राहिला, आम्ही नाही बघितला. पण मग परत आपण विसरून जातो सगळं हे केलेलं, आणि जेव्हा काही दुखणं येतं तेव्हा आपण ते करायला लागतो. तर त्या योगा वुमन्स कंपॅनियनमध्ये सुदृढ मूल कसं व्हावं हे योग सूत्रांमधूनच मला मिळालं. काही अशा टिप्स की सुदृढ मूल होण्यासाठी आईवडिलांनी काय करावं.
मग असं पण आहे त्याच्यामध्ये की जर का मूल होत नसेल तर कुठले व्यायाम करायचे, प्रेग्नन्सीमध्ये कुठले करायचे, आणि डिलिव्हरीच्या वेळेस 4 स्टेजेसमध्ये कुठलं ब्रिदिंग टेक्निक्स करायचे. म्हणजे जेव्हा माझ्याकडे प्रेग्नन्सीसाठी मुली, प्रेग्नन्सीमधल्या आसनासाठी मुली येतात तेव्हा मी त्यांना नंतर त्या दोघांना, तिच्या नवऱ्याला आणि तिला दोघांनाही बोलावून घेते आणि 2 तासाचं एक लेक्चर देते आणि दाखवते की हे तू तिच्याकडून ब्रिदिंग टेक्निक्स करून घे. कारण ज्यावेळेस तिला समजणार नाही, शी विल बी इन पेन, त्यावेळेस तुला सांगायला पाहिजे की हे असा ग्राफ आहे, तसं ब्रिदिंग कर, आणि शेवटी एक्सपल्शनला पण कसं ब्रिदिंग कर हे त्यांनी तिला सांगायचं. सो असं एक पुस्तक तयार झालं. आणि मग त्याच्यानंतर पुस्तकं पहिल्या आवृत्त्या सगळ्या संपल्या. मग परत मी नवीन सेकंड आवृत्तीकडे गेले. आता आपण मगाशी व्हिडिओमध्ये बघितलं की मग माझा एक साचा तयार झाला की पहिल्या चॅप्टरमध्ये काय द्यायचं, दुसऱ्या चॅप्टरमध्ये काय द्यायचं. म्हणजे त्या जो कोणी असेल करणारा, जो कोणी पेशंट आहे, जो कोणी आपल्याकडे येतो, आणि या सगळ्यांना जे कोणी आमच्याकडे नवीन येतात ना साधक, त्यांना सगळ्यांना आम्ही ते ज्या ज्या व्याधी असतात त्याप्रमाणे ती पुस्तकं देतो. सो त्याला समजते की त्याला काय करायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये वॉर्मअप्स पण आहे, त्याच्यामध्ये सगळंच आहे. त्याला आम्ही सांगतो तू घरी जेव्हा येत नाही तेव्हा घरी वॉर्मअप्स करत जा. तर असं या सगळ्या याच्यातून हळूहळू ते दुसऱ्या आवृत्ती सगळ्या तयार झाल्या. परत माझं काम थांबलं 19मध्ये, आणि त्या तुम्ही मग बघितलं की चॅप्टर्स पण तयार झाले, कुठले चॅप्टर्स घ्यायचे, काय करायचं, कसं सगळ्यांना सगळी माहिती मिळेल. आणि आता असं मला वाटायला लागलं की ही सगळी पुस्तकं तयार झाली, आता माझ्यानंतर कोणीतरी ती पुढे अभ्यास केला पाहिजे. आमच्याकडे खूप शिक्षक तयार झाले हा अभ्यास करून, आणि साधकांना पण थोडासा अभ्यास दिला. सो आता पुढे जर का ही पुस्तकं वापरून पुढे काही त्यांना अडचणी आल्या तर त्या पुस्तकामध्ये त्यांना सोडवता येतील. आणि एवढ्यासाठी मी ठरवलं की नुसतं मुंबईला आत्तापर्यंत वर्षीच आमचे कार्यक्रम होतात आणि सगळे उत्साहाने त्याच्यात भाग घेतात. तिथे कुठे 4-4 तास 5 तास कोण थांबतच नाही, म्हणजे इतके प्रोग्राम्स असतात. प्रत्येक बॅच एक एक प्रोग्राम करतो. तुम्ही मगाशी बघितलेत ना, थोडेसे लावले होते त्याच्यामधले. पण म्हणून ठरवलं की पुण्याला येऊन आपण हा कार्यक्रम करूया की ज्याच्यावर मी जिथून शिकले तिथेच, जेवढे काही खूप इथे टीचर्स आहेत, मला माहिती आहे राधा आली आहे, सगळेजण आहेत, आणि त्यांनी त्याचा उपयोग करावा अशी माझी इच्छा आहे. आता या कार्यक्रमासाठी मुद्दामून जयंत पवारजी आले, मला खूप आनंद झाला. आणि मला असं वाटलं की खरंच काहीतरी आणि त्याच्यासाठी म्हणून अभय धाडवे पाटलांनी मदत केली त्यांच्यापर्यंत पोचवायला. दळवींनी सोलारिस दाखवला, तेव्हा त्यांचे देखील मी आभार मानते. डॉक्टर प्रसाद जोशी आले, त्यांना आम्ही काही ते हक्कानी पण बोलावू शकतो नेहमी. किती वेळा ते आले तरी पण आम्हाला असं वाटतं की नाही, त्यांनी परत एकदा यावं आणि काहीतरी सांगावं, कारण ते मुंबईला पण आलेले आहेत. आणि मी तुम्हालाही असं म्हणू इच्छिते की तुम्ही पण या मुंबईला नक्की आमचं सेंटर बघायला. फार मोठं नाही आहे, सोलारिस वगैरेसारखं वेगळे जागाच कमी. आमचं आर्किटेक्टचं ऑफिस होतं तिथेच चालू केलं नंतर मी. आणि डॉक्टर अमृता फडणीस आली, ते देखील मला खूप आनंद झाला आहे, कारण काकूला बरं नाही आहे म्हणून मला असं वाटत होतं. तसंच माझे मॅनेजर्स मुद्दामून मुंबईहून आले, सचिन आणि संतोष. आज ते बिचारे बाहेरच बसले, त्यांना इथे टेबल लावून दिलं नाही. तसंच मुंबईच्या प्रियांका आणि रेषाताई, डॉक्टर रेषा, ती पण आली आहे. डॉक्टर रेषा डेंटिस्ट आहे, ती आज खास मुंबईहून आली. अरुणा पवार मुंबईला टीचर होती, पण ती आता लॉकडाऊन नंतर इथे आली. तर या सगळ्यांना मला बघून खूप बरं वाटलं. तसंच पुण्याचे देखील सगळेजण मदत करतायत. आकाश आणि सगळेजण त्यांच्याबरोबरचे त्याचे इकडचा ज्ञानेश, हे पण सबन टीम इथे मदत करते. तसंच या सर्वाबरोबर मला आता सांगितल्याशिवाय चालणारच नाही, म्हणजे तो वरचा आहे बघणारा, श्रीकांत लेले. म्हणजे त्यांच्यामुळे इतके वर्ष मी हे करू शकले, हे मात्र तुम्ही बघितलं. तर मी त्यांना ऑलवेज म्हणायला पाहिजे की त्यांचा आधार आहे म्हणून मी हे केलं. आलोका तनू आहेतच, लक्ष्मण केदार पण आहेत,
आणि या सगळ्यांमुळे आणि तुम्हा सर्वांमुळे हाचा कार्यक्रम चांगला पार पडला. आता सर्वांनी नक्की पुस्तक घेऊन जावी, अभ्यास करावा. काही अडचण असेल जोपर्यंत मी आहेच. नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा एकदा आपण या पुस्तकाचं स्वागत करूया आणि शुभदाताईंचं अभिनंदन करूया, त्यांना शुभेच्छा देऊया टाळ्यांच्या गजरात. आणि त्यांच्या परवानगीने हा प्रकाशन सोहळा संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो. आपण सगळे इथे आलात, खूप खूप धन्यवाद.